Psalm 118:24. This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Let us start this wonderful day by the blessings of the Almighty, for which I invite you to Susan for the partner and rest of you to come and sing the prayer song as we remain standing till then. Thank you everyone. Please be seated. Once again, a very happy and beautiful morning to everyone there here. Take care of the earth. She will take care of you. So be a part of the solution, not the pollution. This was a little quote that I read this morning, and I found it exact for the topic that relates our next session. Hi Sarah, second MSW. I'm glad to welcome you all for this session of End Plastic Pollution. I would like to call upon my fellow mate, Chancy Priya, of second MSW, to deliver the welcome address. Good morning everyone. On behalf of Smart Recovery College, I warmly welcome you all to this awareness session on End Plastic Pollution, organized by the Recovery Club with the Institution Innovation Council. We are blessed with the presence of our guiding light Secretary Father Matthew Palikovan in absentia, our Principal Dr. R. Shrikant, our Director of Academics Ms. Priti S. Phillips in absentia, our special guest Mr. G. Jaganathan, the Secretary and Head of Operation of Walkout Plastic, our Convener Ms. Bethel Vinci, Co-Convener Ms. Mehta, IAC Convener Ms. Shanta, respected faculty members and my dear fellow students. Once again, a warm welcome to you all. And to give a short note on our resource person, Mr. G. Jaganathan, is a sustainability professional with over 10 years of experience. Through Walk for Plastic, he has recycled more than 65 tons of plastic and supported children's education. His works remind us of their motto, one person, one plastic, one child education. As the saying goes, we do not inherit from our ancestors, we borrow it from our children. Let this thought guide us today. Thank you. Thank you, Jancy. Strong leadership is the foundation of success. Without them, we would be nothing and nothing would be possible. We have strong leaders to build our basement and make us strong, and we become stronger in future and we become who we are by good leadership. So I would request our principal sir to address the gathering. Please, sir. Honorable Secretary Father in absentia, most distinguished guests of today's event, Mr. Jagannath, Mr. Shakti, HODs, faculty members and my dear students, a very happy morning. So first of all, when I saw the title,
So, end plastic pollution. So for a split second, I thought someone was finally launching a campaign to end WhatsApp plastic forwards. WhatsApp plastic in quotes. So WhatsApp plastic forwards. I think unfortunately that is still pending. So we are forwarding so many things, but something equally dangerous is the real plastic in our environment. So that's what you need to understand. So we all know plastic is everywhere. So from water bottles to biscuit wrappers, from our shopping bags, and even the covers that we are using, and the wraps that we are using to our TV remote. So plastic has silently become part of our family. So silently has made an entry into the family, and maybe the sad part is, unlike our in-laws, plastic never leaves. So it stays on forever. So, right, jokes aside, now on the serious part, plastic pollution is one of the biggest environmental challenge of our times. So globally, we produce 300 billion tons of plastic every year. So that is equal to almost 1 ton per day. Okay, so 300 billion tons of plastic every year, and believe it or not, half of it is single-use plastic. So out of the 300 billion tons, half of it is single-use plastic. So that means we use it once, single-use, I hope you are all aware. So we use it once, throw it away, and we are happy, but it happily sits down for the next 300 to 500 years. So that is what you need to understand. So when we throw out something in the environment, we are happy it has gone out of our hands, but it has not gone out completely. It is there for the next 300 to 500 years before it gets decomposed or whatever it is. So that is what people need to understand, that at any cost we should avoid single-use plastic. Okay. So our speaker, Mr. Jagannathan, and his associate, Mr. Shakti, I think they are not someone who's just talking about the problem, but walking the talk. So they are walking the talk, and quite literally through walk for plastic. So that is what their mission is. So walk for plastic, and their mission is a reminder that small steps can make a very big difference. So imagine if every student in the college, not only you, every student in the college decides to say no to one plastic bottle a day. We are buying water bottles, so one plastic bottle a day. In a year, that will become more than 3 lakh bottles. I'm talking about all the students in the college. So one student, one bottle per day, one plastic per day. So it will become 3 lakh bottles that will be avoided from our institution, our college alone. So please understand that. So that is the power of collective change. So if we decide, we can make it happen. So at our college, Mark Gregorius College of Arts and Science, we always say, let your light shine. So today's light here will edit it. So today I will slightly edit it and say, let your light shine, but without plastic covering the bulb. So without plastic covering the bulb. I hope you understand. So, dear students, let us not just listen to the resource persons. Of course, that is a basic job. So let us not just listen to the resource person. Let us take it as a pledge that we will not use plastic in our life. So, to reduce, reuse and recycle, to choose alternatives whenever it comes to plastic, wherever it is possible, and to remind not only to ourselves but to our friends and family, that is the most important thing,
that real change starts with self and real change starts at home. So we need to be part and parcel of it. And I take this opportunity to appreciate and congratulate our EcoGreen Club in association with IIC to organize programs of peace nature and most importantly sensitize that. Good morning to one and all present here. I take immense pleasure to introduce our resource person, Mr. G. Jaganathan, true sustainability professional in the automotive industry with 10 plus years of experience. For him, sustainability is not just a profession, it's a way of life. Since 2019, he has been in this way of life. Since 2019, he has been a driving force behind Walk for Plastic, a citizen-led global movement that turned plastic waste into education and opportunity. Starting as a volunteer, alongside founder artist King Gautam, his passion and a commitment quickly grew, and today he serves as the secretary and head of operations, helping shape the movement's version and impact. On a personal front, Jaganathan has inspired 1,000 plus individuals to adopt sustainable habits in their daily lives. At home, he has converted over 250 kg of organic waste into compost over the past 3 years, proving that change begins right where we are. Together with this, Team Walk for Plastic and engaged 25,000 plus volunteers, recycled more than 25 tons of our plastic and ensured that over 30 children from waste management family have access to education and hope for a brighter future. What inspired him most is the simple yet powerful belief of Walk for Plastic. One person, one plastic, one child education. Jaganathan's journey is a reminder that small steps, when taken together, can create big change, and he continues to walk that path every day. Thank you. Honoring someone is to showcasing our respect, love, and appreciation. I would request our principal sir to honor our guest, Mr. Jaganathan. Thank you, sir. We will have a little photo session, sir, just before we start. Just request our deputies to get up there. ஃபேன்லாம் ஓடுறது ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்ஸ் டு பிரின்சிபல்ஸ் அவர் இல்லை ஸ்டில் அவர் நாங்கள் எடுக்க வேண்டிய எல்லா டாப்பிக்குமே அவர் பேசிட்டாரு அவர்கிட்டே அவர் சொன்னேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ விவேகா ஃபார் இன்வைட்டிங் அஸ் ஃபார் திஸ் செஷன். ஸோ we are grateful for most of the session பைக்கில் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் இது தமிழ் இங்கிலீஷ் பண்ணுவோம். யாராவது தமிழ் தெரியாமல் இருக்கீங்களா வாய்ஸில்? ஓகே, யாரும் இல்லை. So first, any plastic pollution is a topic, but to be frank, to be brutally honest, so plastic pollution is not முடியாது. So அதோட நான் செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு பார்க்குறேன். ஸோ அப்போ எதுக்கு இந்த செஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம வந்து பிளாஸ்டிக்கை எண்ட் பண்ண முடியாது, பட் அட்லீஸ்ட் இப்போ பெரிய சிக்னிஃபிகன்ட் ரிசல்ட்ஸ். ஸோ ஒரு சின்ன சின்ன ஆக்ஷனுமே ஒரு பெரிய இம்பேக்டை கொடுக்கும், பெரிய டிஃப்ரென்சஸ் கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த செஷனே. ஸோ அந்த போட்டுக்கிறது ஒர்க் ஃபார் பிளாஸ்டிக் ஒன் ஸ்டெப் அட் டைம். ஸோ எங்களை பற்றின ஒரு பிரின்சஸ் எங்களை பற்றி நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் எல்லாமே நம்ம சொல்கிறோம். நாங்கள் எப்படி அந்த சிக்னிஃபிகன்ட் டிஃப்ரென்ஸ் மேக் பண்ணுறோன்றதை இந்த செஷனை நீங்கள் பார்ப்பீங்க. ஸோ பிஃபோர் கோயிங் டேரக்ட்லி டு த டாபிக், ஸோ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் தரேன். ஸோ நெக்ஸ்ட், ஸோ
பொல்யூஷன் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இன்கேஸ் நீங்கள் குப்பை போடுறீங்க அப்படின்னா, அது இங்கே தான் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே இருக்காது. அது த்ரோ ஒரு பீச்சோ இல்லை த்ரோ அது ஒரு கிரேட் பசிபிக் கார்பன் பேக்கெட் இருக்குது. ஸோ பசிபிக் ஓஷன் இங்கே போகும். ஸோ இங்கே போகிற நீங்கள் சின்ன குப்பை ஒரு சாக்லேட் கலந்து சிப்ஸ் பேக்கெட் ஒரு வாட்டர் பாட்டில் வந்து அது எங்கே வேணாலும் போகும். ஸோ கண்ணுக்கு தெரியாத ஏதோ ஒரு ஸ்பீஷியஸ் வந்து அது அழியாக ஹியூமனாக இருந்தாலும் சரி, ஸ்பீஷியஸாக இருந்தாலும் சரி, இந்த கிளர்வே. ஸோ கிளர்வேன்றது ஒரு திமிங்கலம். ஸோ அது வந்து ஒரு கரையோரம் ஒதுங்கி இருந்துச்சு. அந்த திமிங்கலம் எப்படி இருந்துச்சுன்னா இறந்து போயிருந்துச்சு. அந்த திமிங்கலம் ஒரு ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருந்துச்சு. அதை கட் பண்ணி பார்க்கும்போது they have taken some 80 kg of plastic waste வந்து இருக்காங்க. It includes fishing gear, it includes plastic bottle, chips packet, curd டப்பா எல்லாமே. ஸோ எல்லாமே இருந்தது தான் அந்த ப்ரெக்னென்ட் வேஸ்ட். ஸோ இது வந்து எனக்கு ரொம்ப தூரமாக இருக்குது, ஏன்னா நான் பார்க்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு நினச்சாலும் இது நீங்கள் போட்டு போகலாம். நெக்ஸ்ட் ஸோ அது எப்படி ரொம்ப தூரமோ இது நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் பக்கத்து தெருவில் இருக்க, நம்ம வீட்டு தெருவில் இருக்க, நம்ம வீட்டில் இருக்க மாடல் தான். ஸோ அந்த மாடல் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கிறோம். சின்ன வயசுலேருந்து இப்போவும் நிறைய பேர் வச்சுருக்கோம். பட் அந்த மாடு எவ்வளோ பிளாஸ்டிக்ஸோ எவ்வளோ குப்பைகள் சாப்பிட்டு தான் இருக்குது. ஸோ இந்தியாவோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படி ஒரு வருஷத்துக்கு 1000 மாடு வெறும் பிளாஸ்டிக் கன்சப்ஷனால இறந்துருக்கு. அந்த குப்பையும் நம்ம போட்டுருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஸோ இது ரொம்ப ரீசெண்டாக நடந்தது. ஃபார் சாட்டர்டே 2 நாள் முன்னாடி நடந்தது. ஸோ இது என்ன ஆச்சுன்னா, கன்சர்வன்சி ஒர்க்கர் அதாவது தூய்மை பணியாளர் சோழிங்கர் நகரில் கண்ணகி நகரில் க்ளீன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எலக்ட்ரிக் ஷாக் அடிச்சு இறந்து போயிட்டாங்க. ஸோ அவங்க எடுக்க போனது குப்பைங்க, அதுவும் நம்ம போட்டது போகலாம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம போட்ட குப்பை நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு இருந்தாலும் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் எந்த தப்புமே பண்ணுற எதுவுமே நம்ம உயிருக்கே உலகத்துக்கே வரல. ஃபர்ஸ்ட்டு அவங்களோட உடம்புக்குள்ள அவங்களோட அன்பார்ன் பேபியோட பிரசண்டாக்குள்ள மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் இருக்குங்கிறது கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. நீங்கள் பார்க்கறதுனாலும் உங்கள் அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, நம்ம போகிற ஒவ்வொரு குப்பையும் அது மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்காக போய் அன்பார்ன் பேபிஸ்க்கும் அஃபெக்ட் ஆகுது. ஸோ நம்ம உடம்பே அது இருக்குது, அது நீங்கள் நெக்ஸ்ட் பார்ப்பீங்க. நெக்ஸ்ட் ஸோ இப்போ நான் சொன்ன எல்லாமே வந்து உங்களோட நெகட்டிவ் இம்பேக்ட் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் பொல்யூஷன் எல்லாமே. பட் ஜென்ரலாக குப்பைனா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் போகிற எல்லாமே குப்பை தான். அதாவது நீங்கள் வந்து தேவையில்லை தூக்கி போகிறது எல்லாமே குப்பை தான். ஸோ அப்படி ஒரு உலகத்தில் அதாவது குளோபலாக 2 பில்லியன் டன்ஸ் per year வந்து குப்பை சேர்ந்து அப்படின்றது தான் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். அது நீங்கள் எவ்வளோ நீங்கள் விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும்னா, எத்தனை பேர் ஜெயபால் ஸ்டேடியம் போயிருக்கீங்களோ இந்த ஜெயபால் ஸ்டேடியத்தோட 1700 தடவை ஜெயபால் ஸ்டேடியம் சேர்ந்தா எவ்வளோ பெருசோ அவ்வளோ பெருசு நம்ம போகிற குப்பை வருஷத்துக்கு செய்கிறது. ஸோ அதே சென்னை நகரில் பார்த்தீங்கன்னா 2.2 மில்லியன் டன்ஸ் per year. அதை எவ்வளோ நீங்கள் விஷுவலைஸ் பண்ணோம்னா ஜெயபால் ஸ்டேடியம் ஸ்டேட் போகும்போது பாருங்க, அந்த 2 ஜெயபால் ஸ்டேடியம் எவ்வளோ சேர்ந்தோ அதுதான் ஒரு வருஷத்தோட குப்பை. ஸோ இந்த சைடு வந்து நம்ம ஊரில் நீங்கள் ரோட்டில் போகும்போது நிறையா வாழ்வாதாரம் இல்லாமல் வீடு இல்லாமல் தெருவில் படுத்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே வீடு வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு முதல்ல லேண்ட் இருக்கணும், அதாவது லேண்ட் இருக்கணும். ஆனால் நம்ம பண்ணுறது இங்கே பெருங்குடியிலும் சரி குடும்பையிலும் சரி, ஸோ நம்ம வந்து ஒரு நாளைக்கு சென்னை சிட்டியில் 6200 டன் per day வந்து போட்டுருக்கோம். இட்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஒரு 20 வீடை வந்து ஒரே நாளில் ஒரு இடத்துல கட்டினா எவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட்டோ அவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட்டான இடத்த வந்து நம்ம வெறும் குப்பைக்காக யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதை நீங்கள் வருஷத்துக்கு கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா 7000 பேர் கட்டலாம். ஸோ 7000 பேருக்கு வாழ்வாதாரம் தரலாம். அதை வந்து நம்ம குப்பையாக லேண்ட்ஃபுல்லாக வேஸ்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இது நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி, ஸோ இது 2019 டேட்டா. ஸோ என்னன்னா நம்மளோட ஒவ்வொரு உடம்புக்குள்ளேயும் நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு 5 கிராம் ஆஃப் கிரெடிட் கார்டு அளவுக்கு நம்ம மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் சாப்பிட்டு தான் இருக்கும். அது நீங்கள் சாப்பிட்றதுனாலுமே ஒரு ஆப் மூலியமாகவோ இல்லை ஃபுட் செயின் மூலியமாகவோ எப்படி அது உடம்புல போயிட்டு தான் இருக்குது. நம்ம எல்லா உடம்புலையும் அது இருக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே 2019 டேட்டா. ஸோ இப்போ 6 years ஆகிடுச்சு, இன்னும் இந்த சர்வே எடுக்கல. பட் எடுத்தால் கண்டிப்பாக ஒரு டீச்சிங் அளவுக்கான ஒரு 10 கிராமோ 15 கிராமுக்கான மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் நம்ம உடம்பு முடியாது. ஸோ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வேஸ்ட்னா என்ன நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். பட் யாராவது சொல்லணும்னா சொல்லலாம், யார் வேணாலும் சொல்லலாம். ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருங்க, ஃபஸ்ட்டு சீரியஸாக இருக்காங்க. நானும் உங்களுக்கு மாதிரி காலேஜ் முடிச்சுட்டு ஒரு 10 வருஷம் தான் ஆகுது. நீங்கள் ஃப்ரீயாக பேசலாம். யாராவது சொல்ல ரொம்ப உங்களுக்குள்ள பேசிக்கிறேன்னா யாராவது சொல்றதுதான் சொல்லலாம். வேஸ்ட்னா என்ன சூப்பராக ஏதோ ஒரு ஆள் சொல்லலாம். சரி, ஓகே, நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டில் இருக்குது, எத்தனை பேர் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க? எத்தனை பேர் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கை தூக்குங்க. கை தூக்குனா நான் கன்சிடர் நீங்கள் யாருமே யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க.
ஓகே, இப்போ கை கொடுத்தா ஒரு 10 பேர் தான் ரீயூஸ் பண்ணலாம்னு வச்சுக்கோங்க. மற்ற ஒரு 40 பேர் கிட்ட ரீயூஸ் பண்ணனா அது வேஸ்ட். ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் எதிர்பார்க்குறேன். பட் ஓகே, ஸோ இது இல்லாமல் நீங்கள் வீட்டில் ஏதாச்சும் சாப்பிட்டு போகிறதும் வேஸ்ட்டு தான், இல்லை நீங்கள் துணி வேணாம்னு சொல்லிட்டு தூக்கி போகிறதும் வேஸ்ட்டு தான். பட் இது எல்லாமே வேஸ்ட் போட தான் இருக்குது. பட் அந்த வேஸ்ட் எதுவுமே வேஸ்ட் கிடையாது அன்டில் நீங்கள் அதை தூக்கி போடுறது. ஸோ இதில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சஸ்டைனபிலிட்டி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, ஒரு ஈகோ கல்ச்சரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்ட் இஸ் நாட் ஏ வேஸ்ட் அன்டில் இட் பிகம் ஏ வேஸ்ட். ஸோ ரிசோர்ஸ் இந்த ராங் பிளேஸ்னா அதோட ப்ராப்பர் மீனிங்காக நம்ம பார்ப்போம். ஸோ ரிசோர்ஸ்னா இப்போ எப்படி நான் ஒரு ரிசோர்ஸ் பர்சனாக இங்கே வந்து பேசணும், அந்த மாதிரி அந்த வேஸ்ட்டுக்கு ஒரு ரிசோர்ஸ் இருக்குது. அது ஒரு பொக்கிஷமாக பார்க்குறவங்களுக்கு பொக்கிஷம், குப்பையாக பார்க்குறவங்களுக்கு குப்பை, நீங்கள் எங்கே பார்க்கணுன்றதை நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும். பட் எல்லா வேஸ்ட்டுமே அது ஏதோ ஒரு பொக்கிஷமாக தான் நீங்கள் பார்க்கணும். ஸோ அதுக்கான டெஃபினேஷன்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட் ஆல்ரெடி சொன்னதான் நத்திங் இஸ் வேஸ்ட் அன்டில் இட் வேஸ்ட். நெக்ஸ்ட் ஓகே, இதுக்கு நீங்கள் பேசி தான் ஆகணும். ஸோ ஒரு வேஸ்ட்னால ஒரு குப்பைனால என்ன சேலஞ்சஸ் இருக்குது, இல்லை ஏன் எல்லாம் குப்பை போடுறாங்கிறதுக்கு ஒரு 5 பேர் டக்குன்னு சொல்கிறோம். இல்லை இது இன்ட்ராக்டிவாக தான் கொண்டு போக முடியும், நான் போர் அடிச்சுக்கூடாதுல்ல. ஸோ நீங்கள் பேசி தான் யார் வேணாலும் பேசலாம். ஃபர்ஸ்ட் ரோல கொண்டு பேசலாம், கடைசியாக கொண்டு பேசலாம், நீங்களும் பேசலாம். சும்மா வேஸ்ட் எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுது, ஏன் எல்லாத்துக்கும் போடுறாங்கன்றத உங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் நீங்கள் பேசலாம். நீங்கள் மோஸ்ட்லி எல்லாரும் மாஸ்டர் ஆஃப் தான் சொன்னாங்க, ப்ளஸ் பிகாம் படிச்சிருக்கீங்க, மேபி யார் வேணாலும் இருக்கலாம், யார் வேணாலும் பேசலாம். இதுதான் உங்கள் பிளாட்ஃபார்ம், நீங்கள் பேச முடியும். கிளாஸ் மிஸ் எடுக்கும்போது பேச முடியாது, இந்த மாதிரி இடத்துல நீங்கள் பேசலாம். மேம் சொன்னால் பேசுவீங்களா? ஏன் எல்லாம் குப்பை போடுறாங்க? தம்பிக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கு, அந்த பாயிண்ட் இருக்கு. வேற இன்னொரு நான் ஆரம்பிச்சேன் சொல்லிடலாம். எடுத்தாரு நீங்க. சரி, ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஸோ தம்பி சொன்ன மாதிரி ரீசைக்கிள் இஷ்யூஸ் நிறையவே இருக்கு. ஸோ நிறைய பேருக்கு எது ரீசைக்கிள் எது நான் ரீசைக்கிள்னே தெரியாது. ஸோ அதுதான் வந்து பிரைமரி இஷ்யூ. அதுக்கப்புறம் குப்பை போடுறது வந்து நிறைய பேர் இங்கே வந்து ஒரு ஜாலியாகவும் ஒரு சுத்தமாகவும் பண்ணிருக்காங்க. பட் அதை அப்படி பண்ணக்கூடாது. குப்பையை போடாமல் இருக்கிறது தான் நம்மளோட பிரைமரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக இருக்கணும். ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் ஸ்லைட் வீடியோ போய் பார்த்தீங்க. ஸோ அடுக்கிறது கிளைமேட் சேஞ்ச். குப்பையால் கிளைமேட் சேஞ்ச் அளவுக்கு அஃபெக்ட் ஆகும். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எப்படி ஒரு குப்பை ரிவர் மூலயமோ ஓஷன் மூலயமோ எங்கேயோ இருக்க ஒரு பிரிவினைகளை பாதிக்கிறோம், அந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துமே கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு பாதிக்கும். ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூட் வேஸ்ட் நம்ம வீட்டில் தூய்மைப்படையாளர் வந்து வாங்குவாங்க. பட் அவங்க எல்லாரும் குப்பைக்காரங்க சொல்லுவோம். பட் ஆக்சுவல் குப்பைக்காரங்க யார் குப்பை போடுறாங்களோ அவங்க தான். ஸோ அவங்க தான் சுத்தக்காரங்க தான். ஸோ அதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்த தடவை பார்க்கும்போது அவங்க குப்பைக்காரங்க சொல்லுவாங்க, தூய்மைப்படையாளர். ஸோ அடுத்து லேக் ஆஃப் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன், அதுவும் தம்பி சொன்னது தான். ஸோ லேக் ஆஃப் சஸ்டைனபிலிட்டி மைண்ட் செட். ஸோ ஐ ஹோப் நீங்கள் எல்லாம் சோஷியல் ஒர்க் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு சஸ்டைனபிள் மைண்ட் செட் இருக்கும் நான் நம்புறேன். பட் அப்படியே கொஞ்சம் பேசிட்டு நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன். ஸோ அடுத்து இன்ஃபார்மேஷன் மேனேஜ்மெண்ட், லேக் ஆஃப் அவேர்னஸ். ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம எல்லாமே பண்ணுறது. ஸோ இன்கேஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கவங்க அவேர்னஸ் நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்க அவேர்னஸ் இருக்காது. ஸோ அதை வந்து ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல்ஸும் போய் வீட்டில் சொன்னால் தான் அவங்க மாறுவாங்க. ஸோ ஒரு வீடு மாறினா தான் நடந்துவாங்க. ஸோ அதான் சிம்பிள். நெக்ஸ்ட் ஓகே. ஸோ கமிங் டு த டாபிக். ஸோ இப்போ இந்த வாட் ஃபார் பிளாஸ்டிக் நாங்கள் சொல்கிறோம்ல. ஸோ இது வந்து ஒரு சிங்கிள் பர்சனோட விஷயம் தான். ஸோ அவர் வந்து அவருக்காக ஒரு கோவத்தில் ஆரம்பிச்ச ஒரு ஆக்டிவிட்டி வந்து இப்போ வந்து ஒரு குளோபல் மூவ்மெண்ட்டாக பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதை நாங்கள் எல்லாருமே பார்த்தா இருக்கோம். ஸோ இது வந்து ஒரு ஈவெண்ட் எடுத்து போட்டோம். ஸோ அது எல்லாமே நெட்ஃப்ளிக்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ அந்த பர்சன் யாருன்னா இது தான். ஸோ இது வந்து டி கௌதம் இஸ் ஆர்டிஸ்ட் கௌதம். நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் எதில் பண்ணாலும் அது இருக்காது. ஸோ இவர் என்ன பண்ணாருன்னு நான் சிம்பிளாக சொன்னால் டே ஒன் என்னன்னா ஜூன் 1, 2019 வந்து அவர் டே 1 சோஷியல் மீடியா போஸ்ட் பண்ணார். நிறைய பேர் சிம்பிள் சோஷியல் மீடியாவில் யூடியூப்லையோ டே 1, டே 2, டே 3 போடுற மாதிரி அவர் 2019 அவர் பண்ணுற சின்ன ஆக்டிவிட்டியை டே 1, டே 2 போட்டுட்டே இருந்தார். ஸோ அதை எதுக்கு பண்ணாருன்னா அதை நான் கடைசி தான் சொல்கிறேன். பட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பிளாஸ்டிக் வந்து அவர் சும்மா ரோட்லேருந்து எடுத்தாரு. அவங்க வீடு வில்லிவாக்கம் ரோட்லேருந்து ஒரு பிளாஸ்டிக்காக எடுத்து ஒரு பையன் எடுத்து கடையில் கொடுத்தாரு. அந்த கடையில் வந்து ஒரு 20 ரூபா கொடுத்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஸோ
ஸோ அந்த மாதிரி டே 2 டே 3 டே 4 போட்டுகிட்டே இருந்தார். ஸோ இப்படி தான் எனக்கு தெரியும். நான் ஒரு டே 17 எனக்கு தெரியும். ஸோ அந்த டே 25 நான் போய் வாக் பண்ணேன். ஸோ அந்த டே 2 ஆச்சு, 2 4 ஆச்சு, 4 8 ஆச்சு. ஸோ அப்படி பண்ணிட்டே அதுதான் என் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸோ டே 25 நான் இருந்தேன். ஸோ மேபி அந்த குரூப்பில் பிடிச்சது. அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன்னா எங்கள் ஏரியாவில் இது வந்து இப்படி வாக்கும் நான் இருந்தது ஒரு சவுத் சைடு மண்டலூர் புகழ் சைடு. ஸோ அங்கே என்னால் டெய்லியும் போக முடியாது. ஸோ நானும் ஒரு பேசிக்கிட்டோம். நான் என்ன பண்ணுறேன், நான் இங்கே வாக் பண்ணுறேன்னு பேசுவோம். ஸோ அப்படி நடந்தது தான் இந்த சைடு வடப்பள்ளி நடந்தது. ஸோ வடப்பள்ளினா வித்தின் டே 23 to day 38 வந்து நான் எங்கள் சைடு ஆரம்பித்தேன். எனக்கு நிறைய சப்போர்ட் வந்துச்சு. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சைடு, என் ஃபேமிலி சைடு சப்போர்ட் வந்துச்சு. அப்படி வந்து ஏ சைடு இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் கூட்டு போய் வாக் பண்ணது தான் இந்த வடப்பள்ளி ஒன்று. ஸோ நாங்கள் எல்லாருமே சென்டராக நடந்தோம். அதுக்கப்புறம் 2 லொக்கேஷன் 4 லொக்கேஷனாக பிரிச்சுட்டோம். நெக்ஸ்ட் இவர் வந்து அப்போ இருந்த டெப்டி கமிஷனர் சவுத் சென்னை, இப்போ ஒரு தமிழ்நாடு கவர்னன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்காரு. ஸோ இவர் வந்து ரொம்ப இயர்லி ஸ்டேஜில் எங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணாரு. ஸோ அவருமே வந்து சென்னை கார்பரேஷன் டெப்டி கமிஷனர் தான். ஸோ அவருக்கு வந்து இந்த வேஸ்ட்டை பற்றி ரொம்பவே ஒரு நாலேஜ் இருக்குது. ப்ளஸ் அவருக்கு ஏதாச்சும் சொசைட்டி பண்ணணுங்கிற ஒரு பிலீஃப் இருக்குது. ஸோ அதனால் அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் இந்த எங்கள் கூட வந்து ஒரு ஜாயின் பண்ணாரு. ஸோ இன்னி வரைக்கும் எங்களுக்கு நான் எல்லா சப்போர்ட்டுமே பண்ணுறேன். இன்கேஸ் கவர்மெண்ட் கமிஷன் மீட் பண்ணணும், ஏதாச்சும் பர்மிஷன் வேணும்னா நாங்கள் அவர்கிட்ட கான்டாக்ட் பண்ணோம். அவர் ஒரு மீட்டாகவே இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே டே 50, டே 200, டே 150. ஸோ இது எல்லாமே கோவிட் லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி. ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம 200 டேஸ் வரைக்கும் அச்சீவ் பண்ணிட்டோம். ஸோ இது என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு பர்சன் யாரோ ஒருத்தர் ஆரம்பிச்சாரு, அதை பார்த்து நானும் போனோம். எங்களை பார்த்து நிறைய பேர் வந்தாங்க. ஸோ இட் டசன்ட் மீன் நாங்கள் 2 பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கிடையாது. நாங்கள் சும்மா ஃபேஸ்புக்கில் ஃபாலோ பண்ணுறோம். இப்போ நானும் சக்தி இருக்காங்க. ஸோ நாங்களாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இல்லை. இது மூலயமா ஒரு கனெக்ட் ஆனது தான். ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டி பிகேம் ஒரு லைக் மைண்டட் கம்யூனிட்டி உருவாக்குச்சு. அந்த லைக் மைண்டட் கம்யூனிட்டி என்ன பண்ணுன்னா, இன்கேஸ் நான் எப்படியாவது ஃபீலாக உட்காரேன் அப்படின்னா எனக்கு பேச ஒரு 2 பேர் இருப்பாங்க. நான் எங்ககிட்ட கைடன்ஸ் வேணும்னா எனக்கு கேட்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு தான் கைடன்ஸ் வேணும்னா நாங்கள் தருவோம். ஸோ இது வந்து ஒரு நாட் ஓன்லி ஒரு வாக் ஆக்டிவிட்டி இல்லாமல் இது ஒரு லைக் மைண்டட் கம்யூனிட்டியாக ஒரு ஃபேமிலியாகவே மாறிடுச்சு. ஸோ இது வந்து இந்த இப்போ இருக்க சொசைட்டியில் அது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நிறைய பேர் சூசைட் பண்ணிட்டாங்க, நிறைய பேர் சில தப்பான முடிவு எடுக்கும்போது யாராவது ஒருத்தர் பேச மாட்டாங்கன்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும். ஸோ அப்படி அந்த ஒருத்தர் வந்து ஸ்டேஜாக இருக்கும்போது அவங்க இன்னும் ஓப்பனாகவே பேசுவாங்க. தெரிஞ்சவங்க ஏதாவது ஜட்மெண்ட் பண்ணி பேசுவாங்கன்னு நினைப்பு வரும். பட் தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியாதவங்களுக்கு அவங்க எல்லாமே பேசுவாங்க. ஸோ அப்படி ஒரு கம்யூனிட்டியாக இது ஃபார்ம் ஆச்சு. நிறைய பேர் அதை ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு. நிறைய பேருக்கு ஒரு லைஃப் சேஞ்சிங்காகவும் இருக்குது. ஸோ திஸ் ஆக்டிவிட்டி இஸ் மோர் தென் வே ஃபார் லைஃப் தான் எனக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸோ இது என்னோட ஜர்னி. டே 25 எப்படி கவர்மெண்ட் ஜூன் 1 ஆரம்பிச்சாரோ அவர் கூட போயிட்டு ஆல்மோஸ்ட் ஜூன் 26, 27 நான் அவர் கூட போனேன். ஸோ அது வந்து போட்டிருக்கேன். ஏன்னா இந்த ஆக்டிவிட்டி வந்து என்னோட பர்சனல் கமிட்மெண்ட்டாக தான் எடுத்துக்கிறேன். எனக்கு என்னோட பேசலாம்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நானே சொன்ன நான் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு இந்த 3 வீலர் சாரி எங்கள் அம்மா. ஸோ எங்கள் அம்மா வந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்க. 2 அம்மாவும் நான் கூட போய் ரோடு போய் போயிட்டுலாம் அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க. பட் எங்கள் அம்மா ஒரு 2 இதில் எஸ்கேப் பண்ணாங்க. 3வது அவங்க போயிட்டு வந்துட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு இந்த காசு முடிஞ்சிச்சு, அதனால் அவங்க வந்தாங்க. இந்த சைடு இருக்கிறது என்னோட ஒய்ஃபு. ஸோ அவங்களுமே கூட வருவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கும் சஸ்டைனபிள் பர்சன் தான். ஸோ அதனால் அவங்க கூட வந்தாங்க. ப்ளஸ் அவங்க மூலியமாக நிறைய கன்வர்ஷன்ஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த வாக் நாட் ஓன்லி யாரையும் ஒருத்தர் ஜாயின் பண்ணுறது இல்லாமல் ஒரு குடும்பத்தையும் மாற்றுதுன்னா அது ஒரு ப்ரைம் எக்ஸாம்பிளாக நான் இருக்கேன். கவர்மெண்ட்டுக்கும் சரியாக இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்து உங்களுக்கு மேபி புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ வாக் பண்ணுறோம், அது மூலயமா ஏதோ ஒன்று பண்ணுறோம். பட் ஆனால் ப்ரைமரி இம்பேக்ட் வந்து என்வரான்மெண்டல் இம்பேக்டோ இல்லை நம்மளோட ஹெல்த் இம்பேக்டோ எல்லாமே அது இருக்குது. அதாவது அது எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஷார்ட்டாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வெர்டிகல் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்றதை உங்களுக்கு சொல்கிறோம். அது மூலயமா எவ்வளோ பிளாஸ்டிக் பொல்யூஷன் வந்து கம்மியாக எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிய வரும். நெக்ஸ்ட் ஸோ ஜென்ரிக்காக வீக்கெண்ட் வாக் பண்ணுறோம். ஸோ இனிஷியல் கேஸில் டெய்லி வாக் பண்ணிருப்போம். பட் இப்போ நிறையா இதனால வீக்கெண்ட் வாக் பண்ணிருக்கோம். ஸோ வீக்கெண்ட் வாக்கில் இதெல்லாம் ப்ரைம் லொக்கேஷன். இன்கேஸ் இந்த லொக்கேஷன் நீங்கள் எங்கேயாவது மீட்டிங் அப்படின்னா நீங்கள் எப்போ வேணாலும் நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஒரு லொக்கேஷனுக்கு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருப்பாங்க. அந்த ஆர்கனைசேஷன் எப்படின்னா உங்களை மாதிரி காலேஜில் படிக்கிறவங்க இல்லை இந்த மாதிரி வேலை பார்க்குறவங்க. ஸோ அவங்க வந்து வாலண்டியராக நான் இந்த இடத்துல நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஒரு கமிட்மெண்ட் எடுத்துட்டு எவ்ரி வீக்கெண்ட் வந்து அவங்க டீட்டெயில் கொடுத்துருவாங்க. அதை வந்து நாங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக்கில் போடுவோம். ஸோ அது மூலிமா அது வாலண்டியர்ஸ் எல்லாமே வருவாங்க. ஸோ இதான் இப்போதைக்கு சென்னையில் நடக்கிற ஒரு ப்ரைம் லொக்கேஷன்ஸ் வந்து இங்கே போட்டிருக்கோம். பட் இந்த ஆக்டிவிட்டி அக்காஸ் சென்னை இல்லாமல் வெளியூர் எல்லாமே நடக்குது. பட் இங்கே நம்ம சென்னைனால லொக்காலிட்டி போயிடுவோம். நெக்ஸ்ட் ஸோ இந்த ஒரு வாக் மூலிமா என்ன நடந்துட போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ கேஸ் ரீசெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இது லாஸ்ட் வீக்கோட டேட்டா. ஒரு 8 தடவை 8 இடத்துல வாக் நடந்திருக்கு. அது 53 கிலோ எடுத்துருக்கோம். ஸோ இப்போ தோராயமாக பர்சனலி நான் 2019 ஆரம்பிக்கும் போது நான் ஒரு
2 கிலோமீட்டர் 3 கிலோமீட்டர் நடந்தால் 1 கேஜி எடுப்பேன். பட் இப்போ 2025 நாங்கள் ஒரு 1 கிலோமீட்டர் நடந்தாலே ஒரு 3 கேஜி அசல்ட்டாக இருக்குது. ஈவன் டேஸ் நாங்கள் எடுப்போம். ஸோ இது என்ன சொல்ல வருதுன்னா, எங்களுக்கு தெரிஞ்ச டேட்டா வச்சு எங்களோட சர்வே பண்ணி ஈஸியாக நிறைய பேர் பிளாஸ்டிக் கன்சர்ன் பண்ணுறாங்க, சேம் டைம் ஈஸியாக ரிசர்வ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இங்கே வந்து அது பெருசாக மாறணும்னா இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டி வந்து கொஞ்சம் மாறணும், ப்ளஸ் எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணணும். ஸோ இந்த வாக் மூலிமா ஒரு கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் இருக்குது, ப்ளஸ் நிறைய பாசிட்டிவ் இம்பேக்ட்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் ஒன்று தான் பார்க்கணுங்க. ப்ளஸ் வந்து வாக் நடக்கிறது மூலிமா ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும். ஸோ அதை நீங்கள் இறங்கி வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், என்ன உங்களுக்கு ஒரு மேஜிக் நடக்கும். நெக்ஸ்ட் ஓகே, இதோட ரிசல்ட் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான். ஸோ இப்போ நடக்கிறது மூலிமா நீங்கள் பிளாஸ்டிக் எடுக்கிறது மூலிமா ஒரு என்வரான்மெண்ட் எஃபெக்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறீங்க. இல்லை ஒரு அனிமல் சாகிறதையோ இல்லை வந்து அந்த அனிமல் கன்சியூம் பண்ணி அது ஹெல்த் எஃபெக்ட் பண்ணுறதையோ நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணுறீங்க. பட் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி நீங்கள் யாருன்றதை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறீங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து உங்கள் காலேஜ் படிக்கும்போது ஜிடி கிளாஸ்லாம் போக மாட்டேன், குரூப் டிஸ்கஷன்லாம் போக மாட்டேன். ஏன் போக மாட்டேன்னா எனக்கு டாபிக் தெரியாது, இல்லை எனக்கு பேச ஒரு இன்ஃபீரியர் தெரியும். இப்போ நான் கொஸ்டின் கேட்கும்போது நீங்கள் பேசாமல் இருக்கீங்க, அதே மாதிரி நானும் கூட ஒருத்தனாக இருப்பேன். ஸோ நான் பேச மாட்டேன். ஜிடிக்கு எனக்கு கூப்பிட்டா ஸ்டேஜில் உட்காந்து நான் பேச மாட்டேன். பட் இப்போ நான் முன்னாடி பேசுறதில்ல. ஸோ இது வந்து என் ப்ரொஃபஷனல் ஒரு 30% தான் வாக் ஆஃப் இப்போ 70% வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ இது என்னன்னா, இப்போ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது உங்களுக்குன்னா அதை நீங்கள் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணணும்னா, அந்த பிரச்சனைக்கு போனால் ஓவர் கமே பண்ண முடியும். நான் பேசாமல் இருந்தாலோ இல்லை வந்து பயணில் உட்காந்துருந்தாலும் பண்ண முடியாது. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு கோ டு மாதிரி தான் நீங்கள் பார்க்கணும். ஸோ அதனால் ஒரு வாக் பண்ணுறது மூலிமா உங்களுக்கு வேறு என்ன சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா செல்ஃப் டிசிப்ளின் வரும். ஸோ ப்ளஸ் ஒரு கன்சிஸ்டன்ட் எஃபோர்ட். இப்போ நாங்கள் எப்படி வீக்கெண்ட் நடக்கிறோம், அது இல்லாமல் வீக்டே நிறைய கால்ஸ் வரும், நிறைய ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் காலேஜ் முடிச்சுட்டு வெளியே போகும்போது உங்களோட ப்ரைம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னவா இருக்குன்னா, ஒரு ப்ரைம் செல்ஃப் டிசிப்ளினாக இருக்கீங்களான்னு பார்ப்பாங்க, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க, கன்சிஸ்டன்ட் எஃபோர்ட் போடுறாங்கன்னு பார்ப்பாங்க. இது ஒர்க் வைஸும் சரி, ப்ரொஃபஷனல் இல்லை பர்சனல் ரெண்டுத்துமே உங்களுக்கு இது யூஸ் ஆகும். ஸோ அதுக்கு இந்த வாக் எங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பர்சனலாக கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. எங்கள் எல்லாருமே வந்து பர்சனலாக மாற்றிட்டு சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கு. ஸோ அதுதான் நான் சொல்ல வந்து ஃபீல் யூசர். ஸோ நீங்கள் வாக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஐடென்டிட்டி என்னன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. இப்போ நான் காலேஜில் இருக்கும்போது நான் ஃபீல் பண்ணுறேன், நான் பேசுவேன், நான் வந்து கம்யூனிகேஷன்லாம் பண்ணுவேன், எனக்கு தெரியாது. பட் இப்போது என்னோட ப்ளஸ்ஸே அதுதான். நான் ப்ரொஃபஷனலாகவே இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்கேன். எனக்கு எல்லாருக்குமே பேசும்போது தெரியும். ஸோ அதுக்கு வந்து வாக் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது வாக். பட் நிறைய பேர் வாக் வர மாட்டாங்க. அப்போ என்ன பண்ணலாம்னு கேட்பாங்க. ஸோ அப்படி ஆரம்பிச்சது தான் வாக் ஃப்ரம் ஹோம் சஸ்டைனபிள் ஸ்ட்ரீட்டோ. ப்ளஸ் கோவிட் டைமில் வந்து யாருமே வெளியே வரல, நீங்கள் பீஸ்ஃபுல் கொடுத்துருக்காங்க டைமில். ஸோ 144 போட்டது, யாரும் வெளியே வராமல் இருக்கிறது. ஸோ அப்போ வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ன்றது ட்ரெண்டாச்சு. ஸோ அந்த டைமில் நாங்கள் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ணோம். ஸோ என்னன்னா வீட்டில் செக்யூரிட்டி பண்ணி பண்ண சொன்னோம். இதே தான் ஒரு 2 டிகேடாக கவர்மெண்ட் சொல்லிட்டு இருக்கு. பட் அப்போ கேட்காதவங்க அட்லீஸ்ட் நம்ம சொன்னால் கேட்பாங்கன்ற ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் தான் நாங்கள் ஆரம்பித்தோம். ஸோ அது ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்கு. இப்போ வந்து நீங்கள் பதில் சொல்லலாம், உங்கள் வீட்டில் என்ன கைண்ட் ஆஃப் பிளாஸ்டிக்ஸ்லாம் நீங்கள் வாங்குவீங்க, பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸ் என்னென்னலாம் வாங்குவீங்க சொல்லலாம், யார் வேணாலும் சொல்லலாம். எல்லாமே இருக்கு. ஸோ வீட்டில் நீங்கள் பிரைமாக வாங்குற பிளாஸ்டிக் சேர்க்கிறது பிளாஸ்டிக் போடலாம். லேஸ் பேக்கெட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஜூஸ் பாட்டில். வேற காஃபி பாட்டில். ஓகே, ஸோ அப்போ வீட்டில் வந்து பிளாஸ்டிக் உடம்புல இருந்து மில்க்கு, மில்க் பேக்கெட், ஆயில் பேக்கெட் அந்த எல்லாமே வாங்குவாங்க. ஸோ எல்லாமே ஒரு 99% ரீசைக்கிள் பண்ணலாம். ஒரு சிலர் தான் பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தம்பி சொன்ன லேஸ் பேக்கெட் வந்து பண்ண முடியாது, எம்எல்பி அது பண்ண முடியாது. ஸோ அப்போ வாக் ஃப்ரம் ஹோம் சஸ்டைனபிலிட்டி என்னன்னா, நீங்கள் ரோட்டுக்கு வந்து நடக்கணும்னாலும் வீட்டில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு மாற்றுங்க. அந்த வீட்டில் என்னென்னலாம் ஐட்டம் நீங்கள் வாங்குறீங்களோ அது எல்லாமே நீங்கள் எங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணலாம். இல்லை நியர்பை ஒரு வெண்டார் இருப்பாங்க, அந்த வெண்டாரை டைரக்ட் பண்ணுவோம், நீங்கள் அவங்கள்ட்ட ப்ரொவைட் பண்ணலாம். ஸோ அது என்னென்ன ஐட்டம் தான் நெக்ஸ்ட்டு. ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிளாக போட்டிருக்கோம், நியூஸ் பேப்பர், கார்ட்போர்டு, புக்ஸ். ஸோ யூஸ்வலி உங்களோட பிளாஸ்டிக் பாட்டில், கேப்பு, சாப்பாடு டப்பா, டப்பர் பேக், சின்னோட இந்த மாதிரி. ஸோ ஷார்ப்பும் போடும்.
கிளாஸ் மெட்டல் டிவிஎஸ் டிவிலேருந்து ரிமோட்லேருந்து பேட்டரியிலேருந்து எல்லாமே. அப்புறம் ஃபுட் பார்சல் கண்டெய்னர். ஸோ இது மேபி நிறைய பேர் வீட்டில் இப்போ நான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். மேபி நான் காலேஜ் படிக்கும்போதெல்லாம் ஆன்லைன் டெலிவரிலாம் கிடையாது. பட் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஜொமேட்டோ ஸ்விக்கி இது வேணாலும் நீங்கள் பார்க்கலாம். அந்த பார்சல் கண்டெய்னர்ஸ் வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணலாம். எக்ஸப்ட் அந்த பிளாக் கலர். ஸோ அது வந்து பண்ண முடியாது. பட் உங்களுக்கு ஒயிட் கலர் ஒன்று வருது அப்படின்னா நீங்கள் இது பண்ணலாம். ஸோ அதை பற்றி ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம என்ன சொன்னதை நீங்கள் ஏன் பண்ணால் உங்கள் வீட்டில் வாங்குறீங்க, அதை நீங்கள் ப்ராப்பராக ரீசைக்கிள் பண்ணணும். இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து ஹெவி பிளாஸ்டிக் பொல்யூஷன் அப்படின்னு நீங்கள் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா முதல் ஸ்டெப்பே நீங்கள் எடுக்கணும். ஸோ முதல்ல வாங்கும்போதே வாங்கணுமா வேணாமா டிசைட் பண்ணுங்கள். இன்கேஸ் நீங்கள் வாங்குறீங்க அதை ப்ராப்பராக செட்டில் பண்ணி ப்ராப்பராக ரீசைக்கிள் பண்ணுங்க. ஸோ அதுக்கு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது. இது வந்து பிஸ்னஸ் உடைய வந்து சர்வே. ஸோ என்ன சர்வேனா ஸ்விக்கி வெப்சைட்டில் எவ்வளோ பேர் ஆன்லைன் பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாங்க பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஆன்லைன் ஸ்விக்கியில் வந்து நீங்கள் பிரியாணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாக்ஸில் இருக்கும் எயிட் பிளாக் இல்லைனா ஒயிட்டு. கண்டிப்பாக இத்தனை பேர் எல்லாருமே நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ என்வரன்மெண்ட்ஸாக இருக்குங்க. ஸோ இதில் என்ன ஸ்டேட்ஸ்னா சிட்டி ஆஃப் ஹைதராபாத். ஸோ ஹைதராபாத் 7.2 மில்லியன் பிரியாணி பாக்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஜூனில் மட்டும். இது எல்லாமே ஒரு மாதத்தோட டேட்டா. ஸோ சென்னையில் சென்னையில் வந்து 3 மில்லியன்னா 30 லட்சம் பிரியாணி வந்து ஒரே மாதத்தில் ஸ்விக்கியில் மட்டும் ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஒரு மேப் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு 70 பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணுறதா கணக்கு. ஸோ அந்த 70 பிரியாணி வந்து 70 பிரியாணி பாக்ஸஸ் வந்து ப்ளஸ் ரைத்தா பாக்ஸஸ் 2 வரும். அது எல்லாத்துக்கும் ஒரு கேஜியாக கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு 9.5 கிலோ பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸ் வந்து நீங்கள் வாங்குறீங்க வெறும் பிரியாணியில். ஸோ அதை ஒரு நாளைக்கு கனெக்ட் பண்ணால் 13,600 கிலோ பிரியாணி பாக்ஸஸ் வந்து நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணுறீங்க. ஸோ இதுதான் வந்து இதோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக். ஸோ நானே கேட்குறது என்னன்னா 13,000 கிலோ பர் டே நீங்கள் வாங்குற பிரியாணி பாக்ஸில் ஒரு பாக்ஸை நீங்கள் டொனேட் பண்ணாலே அது ஒரு நல்லது நடக்கும். ஸோ அதுதான் இந்த பட் இது பிரியாணி பாக்ஸ் மட்டும் கொடுக்காது. பிரியாணி பாக்ஸ் நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக் கொடுத்துருக்கோம். அந்த மாதிரி நீங்கள் வாங்குற டூத்பேஸ்ட்லேருந்து பாட்டிலேருந்து ஷாம்பு பாட்டிலேருந்து சோப்பு டப்பாலேருந்து எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து டொனேட் பண்ணலாம். ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே ஒரு ரீசைக்கிள் வேல்யூ இருக்குது. ஸோ கேட்குறோம் ஒன்று செக்ரிகேட் பண்ணி ட்ராப் ஆஃப் பண்ணலாம். நான் முன்னாடி காட்டின ஒரு சில லொக்கேஷன்ஸ் நீங்கள் ட்ராப் ஆஃப் பண்ணலாம். அப்படி இல்லையா நீங்கள் வந்து டொனேட் பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணுறது மூலிமா யூ வில் பி தி பார்ட் ஆஃப் சொல்யூஷன், நாட் ஃபார் பார்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம். அதுலேயே யாருக்காக சொன்னாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸோ இது கரண்ட்டாக நடக்கிற வாக் ஃப்ரம் ஹோம் சஸ்டைனபிலிட்டியோட டேட்டா. ஸோ இது வந்து லாஸ்ட் ஒரு 5 months டேட்டா தான். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம மார்க்கெட் இருக்கிற லொக்கேஷன். இதை நீங்கள் கன்சிடர் ட்ராப் ஆஃப் லொக்கேஷனாகவும் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். சஸ்டைனபிலிட்டி ஸ்ட்ரீட். ஸோ வாக் ஃப்ரம் ஹோம்ன்றது எங்கள் வீட்டில் தனித்தனியாக பண்ணுறது. பட் சஸ்டைனபிலிட்டி ஸ்ட்ரீட் என்னன்னா கவர்மெண்ட் பல காலமாக சொல்கிறது தான். நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் 2 பேர் வந்து மணிப்பாக்கம் ஏரியாவில் இருக்கோம். நாங்கள் ஒரு வீட்டு கதவை தட்டி எங்கள் ஏரியாவில் இருக்க எங்கள் ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்க ஜீவான ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்க ஒரு வீட்டை தட்டி கதவை தட்டி பிளாஸ்டிக் கிட்ட கொடுங்க, கார்போர்ட் கிட்ட கொடுங்க, ரீசைக்கிள் கிட்ட கொடுங்க. அதை வச்சு நாங்கள் ரீசைக்கிள் பண்ணுறோம், அதை வச்சு ஒரு நல்லது பண்ணுறோன்றதை நாங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம். ஸோ அப்படி நாங்கள் ஒரு 50 வீடு 50-70 வீடு கிட்ட சொல்லியிருக்கோம். ஒரு 20 வீடு மாறும். எல்லாரும் மாற மாட்டாங்க. இப்போ இருக்க எத்தனை பேருமே மாறுறதுனால கஷ்டம். அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆள் மாறினாலே அது பெரிய விஷயம் தான். ஸோ அந்த மாதிரி சஸ்டைனபிள் ஸ்ட்ரீட்டில் இந்த ஒரு 5 லொக்கேஷன் 6 லொக்கேஷன் மட்டும் நாங்கள் அதை ஃபங்க்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து எங்களுக்குமே ஒரு பைலட் மாதிரி தான். ஸோ எத்தனை பேர் மாறினாங்க, எத்தனை பேர் நம்ம பிளாஸ்டிக் தராங்கன்றது பார்க்கறதுக்காக தான் இது பண்ணுறது. ஸோ கவர்மெண்ட் இதை பல காலமாக சொன்னாலும் பண்ணாதவங்க, நம்மள மாதிரி ஆட்கள், இந்த உங்களை மாதிரி காலேஜ் பசங்க, ப்ரொஃபஷனல்ஸ் யாரும் போய் கேட்டாலும் இவங்க ஏன் வந்து குப்பைலாம் வராங்க, குப்பை எடுத்து கேட்குறாங்க அப்படின்னு ஒரு கியூரியாசிட்டி வரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை எப்படி சொல்லும்போது அவங்க கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. ஸோ இதுதான் சஸ்டைனபிலிட்டி ஸ்ட்ரீட். ஸோ மூணாவது ப்ராஜெக்ட் என்னன்னா பின் கோ. ஸோ பின் கோ அப்படின்னா பின் இல்லாத சமூகத்தை உருவாக்கணும் தான் ஆரம்பிச்சதா பின் கோ. பட் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் பின்னை வைக்கிறோம். ஏன் பின்னை வைக்கிறோன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு டீ கடைக்கு போறீங்க, இல்லை ஒரு ஃபன் ஷாப்ஸ் போறீங்க, இல்லை ஒரு ஹோட்டல் போறீங்க, ரெஸ்டாரண்ட் போறீங்கன்னா பின்ஸ் இருக்கும். பட் அதை யாரும் பெருசாக பார்க்க மாட்டாங்க. அப்படியே கீழே குடிச்சிட்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜூஸ் கடைக்கு எதுக்கும் நம்ம அதை ஜூஸ் குடிச்சு அப்படியே கீழே போட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ இவன் தான் பின்ஸ் இருந்தாலும் ஒரு 2 ஸ்டெப் எடுத்து வச்சு போக மாட்டாங்க. பட் ஆனால் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபன் ஷாப்பில் நெக்ஸ்ட் இங்கே ஒரு போஸ்டர் போட்டுருக்கோம். இந்த போஸ்டர் மாதிரி நாங்கள் அங்கங்கே ஒட்டி வச்சுருக்கோம். அந்த போஸ்டர் பார்ப்பாங்க. ஸோ யாராச்சும் ஸ்மோக் பண்ண ஜூஸ் குடிச்சாலும் அந்த போஸ்டர் ஏதாவது கண்ட பண்ணுற மாதிரி நாங்கள் வச்சுருக்கோம். ஸோ அப்படி வைக்கும்போது அவங்க வந்து அந்த பாட்டில் அதுக்குள்ளே போட வைக்க ட்ரை பண்ணுறோம். ஸோ ஒரு 50 பாட்டில் வேணும்னாலும் 20
பாட்டு விழும். அந்த 20 பாட்டு தான் இவரோட சக்ஸஸ் ரேட். ஸோ இதுக்காக ஆரம்பிச்சது தான் பிங்கோ. ஸோ இது வந்து ரெகுலராக ஒரு பார்ட் டைம் எம்ப்ளாய் வந்து நாங்கள் வந்து ஃபுல் அண்ணாநகர் ஸ்ட்ரீட் ஃபுல்லாக அண்ணாநகர் ரெகுலருக்கு நியர்பை தான் அண்ணாநகர். ஸோ கோராஃபுல் ஸ்ட்ரீட் தெரியல. ஸோ அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்க நிறைய கடைகளில் பெரிய பெரிய ஹோட்டல்ஸில் நம்ம வந்து பேசியிருக்கோம். ஸோ அங்கே பேசி அது மூலயமா டெய்லியும் ஒரு பர்சன் கூட அதை எடுப்பார். அந்த வெறும் அந்த பீன்ஸில் இருக்கிறத மட்டும் எடுத்து அவர் பேக்கில் போட்டு நம்ம லொக்கேஷனுக்கு எடுத்து வருவார். ஸோ இந்த இமேஜில் காட்டுறேன். இது வந்து ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ். இப்போ இன்னும் பெரிய ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் வச்சுருக்கோம். ஸோ அந்த ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் எடுத்து போய் வச்சுருவாங்க. இதில் என்ன சேஞ்ச் நடக்கும்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு நாங்கள் நடக்கிறோம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம காலேஜ் நடக்கிறோம் அப்படின்னா இங்கே நியர்பை கடையில் தான் கொடுப்போம். அப்படி கொடுக்கும்போது நமக்கு ஒரு வேல்யூ ஒரு 15 ரூபா 10 ரூபா அந்த ரேட்டு தான் தருவாங்க. பட் நாங்கள் இந்த மாதிரி சேர்த்து வச்சு கொடுக்கும்போது அதோட வேல்யூ டபுள் ரேட்டாக கொடுப்போம். 25-30 ருபீஸ் இருக்கும். ஸோ அதுவும் பல்காக கொடுப்போம். ஒரு 500-600 கேஜிஸ் வந்து கொடுப்போம். ஸோ அப்படி கொடுக்கும்போது ஒரு வேல்யூ வந்து எனக்கு அதிகமாக கிடைக்கும். அந்த ரீசைக்கிள் மணி வந்து அதிகமாக கிடைக்கும். ஸோ அது வந்து நம்ம அடுத்ததுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இதுதான் அந்த பர்சன். ஸோ இதுதான் அந்த பர்சன். ஸோ அவர் பேர் மணிகண்டன். ஸோ அவர் யாருன்ற மாதிரி நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் ஸோ இதுதான் மேஜர் கொலாபரேஷன். இது இல்லாமல் நிறைய கொலாபரேஷன் அண்ணாநகரில், மணிப்பாக்கத்தில், கீழ்கட்ட செட் எல்லாமே நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து கடையில் போனீங்கன்னா ஒரு பின் இருக்கும். அந்த பின் வச்சு நம்ம எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். இதில் கடை மட்டும் இல்லை, ரெஸ்டாரண்ட்ஸு ப்ளஸ் வந்து ஸ்கூல்ஸ், காலேஜஸ், உங்களுக்கு காலேஜஸ் இருக்குது. ஸோ அது எல்லாருமே அவங்க கலந்து தான். நெக்ஸ்ட் ஸோ இப்போ நம்ம வாக் பண்ணுறோம், அமௌண்ட் அதெல்லாம் வச்சுக்கிறோம். ப்ளஸ் நடக்கிறதுனால நமக்கு நல்லது, நடக்கிறதுனால பிளாஸ்டிக்னால என்வரான்மெண்ட் நல்லது எல்லாமே இருந்தாலும் இதில் ஒரு பெரிய மேஜிக் நடந்துச்சு. அது என்னன்னா, ஸோ இப்போ நீங்கள் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்சன். ஸோ அவர் யாருன்னா மேனேஜ் கேரக்டர். ஸோ மழை விடுறவங்க, ட்ரெயினில் இறங்கி மழை விடுறவங்க. மேபி நீங்கள் நியூஸ் ஆர்டிகல் பார்த்துக்கலாம், நிறைய நியூஸில் பார்த்துக்கலாம். எவ்வளோ மேனேஜ் கேரக்டர்ஸ் ட்ரெயினேஜ் இறங்கி இறந்து போகிறாங்க. அது பேஸ்டான அந்த ஒரு டாக்ஸிக் கேஸாக இது பண்ணனாலையும் ப்ளஸ் ஹெல்த் எஃபெக்ட் அவங்க நிறையவே வரும். ஒரு குப்பை ஒன்றுமே உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் குப்பை 2 நாள் சேர்த்து வச்சிங்கனாலே முடியாது, நம்மளால உட்கார முடியாது. நீங்கள் வேறு தூக்கி போட தான் பார்ப்பீங்க. ஆனால் இவங்களாம் எந்த ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இல்லாமல், எந்த ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் இல்லாமல் மழை வந்து கீழே இறக்கி வைப்பாங்க. ஸோ அப்படி இருக்க ஒரு பர்சன் தான் அவர். ஸோ அவரை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவரை வந்து எங்களோட பில்ஸ் எடுக்க நாங்கள் வந்து அவரை கூப்பிட்டோம். அவருமே அக்செப்ட் பண்ணிட்டு வந்தார். ஸோ நெக்ஸ்ட் போகும். ஸோ இங்கே வந்து எங்கள்கிட்ட ப்ராப்பரான ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கும். லைக் க்ளவுஸ் இருக்கும், சாக் பேக்ஸ் இருக்கும், சானிடைசர் இருக்கும், ஹேண்ட் வாஷஸ் இருக்கும். ஸோ இவர் பண்ணுற வேலை வந்து இப்போ அந்த பின்னை போய் எடுப்பார், அவ்வளோதான். மற்றபடி அவர் கையை வச்சுலாம் எதுவும் எடுக்க மாட்டார். பின்னை வந்து ஒன்று வச்சுருப்போம், அதை எடுத்து பேக்கில் போட்டுட்டு அதை கடைக்கு போயிடுவார். இதுதான் அவர் பண்ணுறது. ஸோ ஆக்சுவல் தூய்மை பணியாளர் அதுதான் பண்ணணும். பட் நம்ம வந்து ரோட்டில் குப்பை போடுறதுனால அவங்க பெருகிட்டு இருக்காங்க, அது ஒரு வேலையாக பண்ணுறாங்க. பட் நிறைய ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் அது ஒரு வேலையே கிடையாது. அவங்க வந்து பின் கரெக்டாக நாட்டை தூய்மை பணியாளர் தான். ஸோ அதை புரிஞ்சிக்கிட்டாலே போதும். ஏன்னா அவங்களும் நம்மள மாதிரி ஒரு ஹியூமன் தான். ஸோ இவர் கூட நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணும்போது எங்களுக்கு நிறைய புரியும், அவங்களுக்கு என்ன கஷ்டம் இருக்குன்னு தெரியும். ஸோ இது எல்லாமே எங்கள் வாக்கு மூலயமா நடந்த ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் தான். நெக்ஸ்ட் ஓகே. ஸோ சின்ன ஆக்ஷன் போயிட்டு வந்துடலாம். ஸோ இது வந்து பிரெயின் சைட் ஆஃப் வாக் ஃபார் பிளாஸ்டிக். ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கௌரவ் ஏன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், ஏன் ஸ்டார்ட் பண்ணாருன்னு இருக்காங்க. ஒரு காரணம் இருக்குது, ஒரு கரு இருக்குது. அந்த கரு தான் அவரோட ஆர்ட் இன்கம் ஸ்டுடியோ. எத்தனை பேர் நல்லா வரைவீங்க? கலை மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. ஓகே, ஒருத்தர் கை கொடுக்குறாரு. ஓகே, உங்களை மாதிரி ஒருத்தர் தான் கௌதம். ஸோ அவர் என்ன பண்ணாங்கன்னா காலேஜஸ் வந்து நிறையா ட்ராயிங் பண்ணிட்டே இருந்தார். நீங்கள் காலேஜ் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா டெய்லி ட்ரா பண்ணுவார், கன்சிஸ்டண்டாக பண்ணுவார். ஸோ அந்த கன்சிஸ்டன்ட் தான் இப்போ வரைக்கும் அவருக்கு இருக்குது. அந்த கன்சிஸ்டன்ட் மூலயமா அவர் மெக்கானிக் இன்ஜினியர் முடிச்சுட்டு ஆர்ட் ஸ்டுடியோ தான் ஆரம்பிச்சார். அவர் எங்கேயும் ப்ரொஃபஷனலாக வேலைக்கு போல. ஸோ அவரோட பேஷன் ஒரு ஆர்ட்டு. ஸோ அந்த ஆர்ட்டை வந்து அவர் 3D ஆர்ட், மொரல் ஆர்ட்ஸ் இல்லை, பட் ஆனால் நிறைய ஆர்ட்ஸ் அவர் பண்ணுவார். ஸோ அப்போ ப்ரொஃபஷனல் ஆர்ட்ஸ் எல்லாமே பண்ணுவார். அது இல்லாமல் அவரோட பர்சனல் விஷ், ஒரு ஆர்டிஸ்டாக ஒரு சமூகத்துக்கு ஏதாவது ஒரு சொல்லணும்னு ஆரம்பிச்சதுனா சோஷியல் ஆர்ட்ஸ் ஒன்று பண்ணார். அந்த சோஷியல் ஆர்ட்ஸ் பேர் பிரம்மாசம். ஐயோ பிரம்மாசம் இருக்கிறதே ஒரு பவர்ஃபுல் வெப்பன். ஸோ அந்த வெப்பனோட நேமில் தான் அவர் வந்து அதை சோஷியல் ஆர்ட்ஸ் பண்ணார். அதில் ஒரு சிலர் மட்டும் நான் உங்களுக்கு பேசி காமிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இலிட்ரேட் ஹார்மோன். ஸோ இலிட்ரேட் ஹார்மோன்னா இது எதுக்கு டெடிகேட் பண்ணாங்கன்னா லைக் டுவர்ட்ஸ் ஹராஸ்மெண்ட் டுவர்ட்ஸ் உமன் நடக்கிறது தான். ஸோ இங்கே வந்து ஒரு பொண்ணுங்களோ இல்லை ஒரு அம்மாவோ இல்லை ஒரு ஃப்ரெண்டோ
லேடிஸ் யார் பஸ்லையோ எதில் போனாலுமே அவங்களுக்கு நிறைய இடைஞ்சல் இருக்குது. நம்ம இல்லை இல்லைன்னு நம்ம சொன்னாலும் நம்ம கரெக்டாக தான் இருக்கோம், அவங்களுக்கு நடக்கல அப்படின்னு சொன்னாலும் அது நடந்துட்டு தான் இருக்குது. அது ஒவ்வொரு வீட்லேயுமே நம்மளோட அம்மாவோ தங்கச்சியோட அக்காவோ யார்கிட்ட ஒய்ஃபோ யார்கிட்ட கேட்டாலும் சொல்லுவாங்க அவங்க இப்போ நடந்துருக்குன்னு. ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஒரு ஆக்டிவிட்டி தான் பெருசாக போய் அதோட ரேப் கேசஸ்லையோ ஒரு ஹராஸ்மெண்ட்ஸையோ ஒரு அபியூசிவையோ நிற்கிது. ஸோ அதை வந்து வெறும் ஒரு 20 நாள் அவர் வந்து ட்ராக் பண்ணார். எவ்வளோ நியூஸ் ஆர்டிக்கல் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் வருதுன்னு அந்த நியூஸ் பேப்பரில் ஒரு 10 நாளில் 20 to 30 கேசஸ் இருக்குது. ஸோ வெறும் ஒரு வருஷத்தில் 10 நாள் இவ்வளோ கேஸ் இருக்குன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னு நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். ஸோ அதுக்காக ஒரு அவேர்னஸ்க்காக கிரியேட் பண்ணது தான் எலிபரேட் ஹார்மோன். ஸோ இந்த எலிபரேட் ஹார்மோனோட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண தேவை உங்களுக்கே புரியும். ஸோ ஒரு நெக்ஸ்ட் டே வந்து அதை பார்க்குறான். ஸோ நெக்ஸ்ட் டே பார்க்கறது மூலயமா அவன் தப்பு பண்ண மாட்டான், அவனோட சர்க்கிளையும் பண்ண மாட்டான். ஸோ அதுதான் இந்த ஆர்ட்டோட அவேர்னஸ். ஸோ இது வந்து ஜிஎஸ்டி. ஸோ இது மேபி 2017-18 பண்ணது. ஸோ 2018 ஜிஎஸ்டின்னு ஒன்று புதுசாக வரும்போது சானிடரி நாப்கின் ஒரு தேவையான ஒன்று, பெண்களுக்கு ரொம்பவே தேவையான ஒன்று. பட் அது வந்து ஜிஎஸ்டி போட்டாங்க. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுனா நிறைய பேர் வாங்க முடியாமல் அதை வாங்குறாங்க. பட் அதுக்கு ஒரு ஜிஎஸ்டி போடும்போது அது இன்னும் நிறைய பேர் அஃபோர்டே பண்ண முடியாது. அப்போ திரும்ப பழைய மாதிரி போய் துணி வச்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க. ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணணும்னா ஜிஎஸ்டி இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸில் நிறைய பேர் அவேர்னஸ் ரைஸ் பண்ணாங்க. பட் கௌதம் வந்து இதை வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்டாக அவரோட வேலை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. பட் இதை பண்ணி இந்த மாதிரி அங்கங்கே நிறைய எஃபெக்ட் வந்துச்சு. பட் இப்போ வந்து ஜிஎஸ்டி கிடையாது. சானிடரி நாப்கின்ஸ் இன்கேஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போது சானிடரி நாப்கின் 0%. இது எல்லாமே ரீயூஸ் பண்ணாங்க, எல்லாமே புதுசு அதுக்கப்புறம் முன்னாடி ஓகே. ஸோ அந்த ரெட் மார்க்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் பண்ணது தான். இது எல்லாத்தையுமே ரோட்டில் இருக்கவங்களுக்கு டொனேட் பண்ணிடுச்சு. இது எல்லாமே புது சானிடரி நாப்கின்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஸோ அது ஜல்லிக்கட்டு. ஸோ 2017 ப்ரொடெஸ்ட் அப்போ அதை ரெடி பண்ணது. ஸோ இன்னும் ஜல்லிக்கட்டோட நியூஸ் ஆர்டிகல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலும் இப்பவும் அது இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டார் வார்ஸ். ஸோ இதுதான் ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். அவர் வந்து லிட்டருக்கு ஸ்டார்ஸ் வந்துருக்காரு. அது எல்லாமே ஸ்டார் வச்சு கட் பண்ணி அது ஒரு ஸ்டார் ஒரு மீனோட முள்ளு மாதிரி ரெடி பண்ணாங்க. ஸோ அதுதான் இந்த ஸ்டார் வார்ஸ். ஸோ இது வந்து ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேஷன்ஸ்க்காக தான் பண்ணது. ஏன்னா எவ்வளவோ கடல் உயிரினங்கள் எவ்வளவோ நம்மளோட கால்நடைகள் எல்லாமே ஸ்ட்ரால இருந்து பிளாஸ்டிக்ல இருந்து பாதிக்குதுன்றத அவரோட வே ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷனாக அவர் சொன்னது தான் இந்த ஸ்டார் வார்ஸ் மிக்ஸ். ஸோ இது எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்க கொரோனா விபத்து? இதுக்கு கூட கை தூக்கலாம். பார்த்தது இல்லையா கொரோனா விபத்து? ஓகே. ஸோ கொரோனா டைமில் லாக்டவுன் அப்போ கவர்மெண்ட்டோ இல்லை வந்து போலீஸ் வந்து வெளியே போகாதான்னு சொன்னாலும் யாருக்குமே அந்த சீரியஸ்னஸ் புரியல. ஸோ அந்த டைமில் அவர் வந்து ஒரு வேஸ்ட் ஹெல்மெட்டை வச்சு ஒரு பிளாஸ்டிக்கும் பேப்பர்லாம் ரோல் பண்ணி அதில் ரெடி பண்ணது தான் அந்த கொரோனா ஹெல்மெட்டு. ஸோ இதை வந்து அவங்க ஏரியாவில் இருக்க இன்ஸ்பெக்டர்கிட்ட கொடுத்து ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணாங்க. அத்தனை நாள் மக்கள் வந்து என்னென்ன லாக்டவுன் போட்டாலும் வந்துட்டு இருந்தாலும் அது விஷுவலாக பார்க்கும்போது ஒரு குழந்தை பயப்படுறது, ஒரு பெரியவங்க பயப்படுறது, அது ஒரு ஸ்கேரியை கொண்டு வந்துச்சு. ஸோ அது மூலயமா இந்த கொரோனா வந்து அவர் பண்ணார். இது வேர்ல்டு லெவலில் ட்ரெண்ட் ஆச்சு. ஈவன் நிறைய இடத்துல இதே மாதிரி ரெப்ளிகேட் பண்ணி நிறைய மியூசியம் வச்சுருக்காங்க. பட் அதோட ஒரிஜினல் கிரியேட்டர் கவர்மெண்ட் தான். நெக்ஸ்ட் ஸோ இது எல்லாமே வந்து வாக் ஃபார் பிளாஸ்டிக் ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் கோவிடுக்கு அப்புறம். ஸோ இது வந்து கொரோனா அப்புறம் கவர்மெண்ட் அகைன் வந்து ஆட்டோ வச்சு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. யாருமே கை கழுவுங்க, யாரும் வெளியே வராதிங்க அந்த இதுக்கு. ஸோ அதுக்கு ஒரு கொரோனா ஆட்டோ ரெடி பண்ணுது. ப்ளஸ் இது வந்து ஒரு கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ. ஸோ கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ வித் மேட் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ். இந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டில் எல்லாமே வாக் ஃபார் பிளாஸ்டிக்கில் கலெக்ட் பண்ண ரோட்ல இருந்து பிக் பண்ண பிளாஸ்டிக்ஸ் தான். ஸோ அதை வந்து ஒரு 30 feet ஹைட்டுக்கு வந்து ரெடி பண்ணாங்க. அது வந்து 23 ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணி அதை வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே வாக் ஃபார் பிளாஸ்டிக் தான் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் ஓகே. ஸோ இப்போ நான் காமிச்சது அவரோட ஒரு 0.1% ஒர்க்கு தான். நான் எதுனா ஒரு ப்ரொஃபஷனல் காமிக்கல. இன்கேஸ் நீங்கள் நிஜமாலே ஒரு ஆர்ட் உங்களோட பேஷன் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக அவரோட இன்ஸ்டாகிராமில் கிளிக் பண்ணலாம். ஸோ அவரால் முடிஞ்சால் அவர் ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரிலீஸ் பண்ணிப்பாரு. ஸோ இது வரைக்கும் ஆர்டிடம் ஒரு 32,000 ஒரு 40 kgs ஆஃப் வேஸ்ட்டே வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு. ஒரு ஆர்ட் இன்ஸ்டலேஷனாக ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேஷன்ஸ் எல்லாமே பண்ணியிருக்கு. ஸோ இதுதான் ஆர்டிடம். பட் இங்கே எங்கே எப்போ வார்த்தை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட். ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடில் காமிச்ச ப்ரெக்னென்ட் வேல் இறந்து போனது தான் இந்த கில்லர் வேலோட இன்ஸ்பிரேஷன். ஸோ இதில் என்ன பண்ணாலும் 27 feet வந்து கில்லர் வேல் ரெடி பண்ணி
அது இது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்து எல்லாமே பாட்டில் கேப்ஸு, நம்ம தண்ணி குடிக்கிற பாட்டிலோட கேப்ஸு, கலர் கேப்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அந்த கேப்ஸை லிட்டராக எடுத்து கீழே இருந்து குப்பையில் இருந்து நிறைய ஹோட்டலில் அடியில் இருந்து எல்லாத்தையுமே எடுத்து அதை வந்து ஒரு அவர் படித்த இன்ஜினியரிங், ஸோ அதை ஒரு இன்ஜினியரிங்காக மீட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு வெல்டிங்லாம் பண்ணி ஒரு பிள்ளைகள்லாம் ரெடி பண்ணாங்க. ஸோ அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ஈஸியாக அதை வச்சாங்க. வைக்கும்போது நிறைய பேர் வருவாங்க, ஃபோட்டோ எடுப்பாங்க, ஐ நைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் திரும்ப அந்த மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா திரும்ப போயிட்டு குப்பை போடாத ரெடியாக தான் இருப்பாங்க. ஸோ யாருமே ஒரு 100 பேரில் மேபி ஒரு 2 பேர் மாறுவாங்க, வீட்டுக்கு வந்து 2 பேர் மாறுறது ரொம்பவே கஷ்டம். ஸோ ஆனால் இந்த ஆர்ட் வந்து ஒரு பெரிய இம்பேக்டை வந்து கிரியேட் பண்ணிச்சு அந்த டைமில். ஸோ நிறைய பீச்சர்ஸ் நாட் ஓன்லி பெசன்ட் நகர், பெசன்ட் நகர், பட் மெரினா, பெசன்ட் நகர், அக்கறை, திருவான்மூர் எல்லா பீச்சஸுமே இதை வந்து ட்ராவல் பண்ணுவோம். இந்த பிலிஃபை வந்து ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணி அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணிச்சு. இது வந்து பிஃபோர் வாக் ஃபார் பிளாஸ்டிக். நெக்ஸ்ட் ஸோ இது வந்து வாக் ஃபார் பிளாஸ்டிக் வந்துட்டு ஒரு 2023 வந்து சீ கர்டல்னு ஒன்று. ஸோ இதுவுமே ரிட்டர்ன்டு பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ் தான். ஸோ இந்த பாட்டில்ஸுமே நம்ம வாங்கினது எடுத்தது ப்ளஸ் நிறைய பேர் டொனேட் பண்ணது. அதை வச்சு ஒரு ஐ திங்க் இதுவுமே ஒரு 30 feet கிட்ட இருக்கும். ஸோ அந்த ஐட்டம் ரெடி பண்ணது டைப்ஸ் ஆஃப் இந்தியா கொலாபரேட் பண்ணி பண்ண ப்ராஜெக்ட்டு. ஸோ இதில் என்ன சேஞ்ச் நடக்குதுன்னா நிறைய பேர் வந்து அஃபிஷியல்ஸ் வருவாங்க இந்த சீட்டர்கள் பார்க்குறீங்க, டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா வருது. ஸோ அவங்க நிறைய அஃபிஷியல்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க, ப்ளஸ் நிறைய ஸ்டேட்டஸ் வருவாங்க, நிறைய பேர் வந்து பீச் சும்மா வருவாங்க. ஸோ இப்படி நிறைய பேர் வந்து பார்த்து அவங்க இப்போ வரைக்கும் நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இந்த சீட்டர்கள் வந்து வாக் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான மைல்ஸ்டோன். ஸோ அதுலேருந்து நிறைய ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸோட கான்டாக்ட் எங்களுக்கு கிடச்சிது. அவங்களுமே எங்களுக்கு பிளாஸ்டிக் தர ஆரம்பிச்சாங்க, அவங்களோட கேம்பஸ்லாம் அதை மாற்ற ட்ரை பண்ணாங்க. ஸோ இது எல்லாமே இந்த சீட்டர்கள் பண்ண ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான். ஸோ ஒரு ஆர்ட் வந்து என்ன பண்ணணும்னா இது எல்லாமே பண்ணணும், நான் சொன்னேன் எல்லாமே நெக்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் நான் பிளாஸ்டிக் தரோம், ஒரு அமௌண்ட் வரும், அந்த அமௌண்ட் வச்சு ஏதாச்சும் பண்ணணும்னு சொன்னேன். நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க இன்ட்ரோவில், பட் யாராவது ஒரு ஆள் சொல்லலாம், நீ கவனிச்சிருந்தா அதை கவனிச்சிருக்கலாம். நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அந்த காசை வச்சு இதுக்கும் சொல்லணும்பா. இல்லை யாருக்குமே தெரியாதா, அதை தெரியுமா? அது வச்சு சொல்லுங்க மேம், நீங்கள் தான் சொல்லுங்க. இல்லை இப்போ நம்ம நடக்கிறோம், ஒரு காசு வருது, அந்த காசை வச்சு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்றது இன்ட்ரோலே சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ யாராவது சொல்லலாம், சரி என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் சொல்லுங்கள். இப்போ நீங்கள் உங்கள்கிட்ட ஒரு காசு இருக்கு, அந்த காசு வச்சு என்ன பண்ணலாம்? அது பின்னாடி போங்க, அப்புறம் சொல்லலாம். நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ரோ. சரி ஓகே. ஸோ ஒரு குப்பையிலேருந்து ஒரு காசு வருது, அந்த காசை வச்சு என்ன பண்ணலாம்னு நம்ம யோசிக்கும் போது இந்த குப்பையை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணால் யார் டீல் பண்ணுறோம்? நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி தூய்மை பணியாளர், அப்படி இல்லைன்னா மலாகிறவங்க. ஸோ இவங்களோட இந்த குப்பை சார்ந்த தொழில் இருக்க குடும்பத்தோட பசங்களோட படிப்புக்கு தான் அதை யூஸ் பண்ணிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஸோ அந்த பசங்க யாருன்னா ஓகே தேங்க்யூ. ஸோ இந்த பசங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு 6th-லேருந்து 12th படிக்கிற பசங்க. இவங்க எல்லாருமே குப்பை சார்ந்த தொழில் இருக்க பேரண்ட்ஸோட பசங்க தான். அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நீங்கள் பார்க்குறீங்களா, ஒரு பொண்ணு இருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து நேஷனல் வாஷிங் வந்து ட்ரெயின் ஆகிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கான ஸ்கில் பேஸுமே நாங்கள் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணிருக்கோம். அந்த பொண்ணோட அப்பா தான் அந்த மணிகண்டன். பிங்கோவில் நான் சொன்னேன், அந்த மலாதர் அவங்க வந்து இப்போது நமக்கு வந்து மலாதர் பசங்க வந்து இப்போது நமக்கு ரெக்ரூட் பண்ணியிருக்கோங்க. ஸோ அந்த பொண்ணோட அப்பா தான் அவங்க. ஸோ நாங்கள் வந்து அந்த பொண்ணை வந்து மற்ற குடும்பத்தையும் ஆப்ரேஷனில் பார்க்குறோம். இதுக்கு எல்லா பசங்களோட குடும்பமே ஒரு ரொம்ப கம்மியான ஏழ்மையான குடும்பத்தில் இருக்கவங்க தான் அந்த வேலைக்கு போயிருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அவங்க பசங்களோட படிப்பு வந்து ஒரு காசுனால நிற்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக மட்டும்தான் நம்ம வந்து இதை அப்ளை பண்ணுறதுக்காக பண்ணிருக்கோம். ப்ளஸ் இது நம்ம காசு இல்லை, குப்பையிலிருந்து எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தரும் நீங்கள் நாங்கள் எல்லாரும் வந்து ஒரு குப்பையிலிருந்து எடுத்த காசை தான் நம்ம அவங்க செலவு பண்ணுறோம். ஸோ ஒரு குப்பை என்ன பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இது எல்லாமே பண்ணுறோம். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எஜுகேஷன் சப்போர்ட் மட்டும் இல்லாமல் ஆர்ட் ரிலேட்டடாகவும் ஸ்கில் ரிலேட்டடாகவும் ப்ளஸ் வந்து இங்கிலீஷ் கிளாஸ் எடுக்கிறோம், ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ். ஸோ அவங்க எல்லாருமே இங்கிலீஷ் ஸ்கூலில் படிக்கிறாங்களா கேட்டால் கண்டிப்பாக இல்லை. பட் அவங்க எல்லாருமே இங்கிலீஷ்ன்றது ஒரு கம்யூனிகேஷன் மீடியம். ஸோ அது கண்டிப்பாக வேணுன்றதுக்காக
அவங்கள வந்து அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஆர்ட் வந்து கௌதமோட மென்டர்ஷிப்பே நடக்கும். சின்ஸ் இஸ் ரெனோன் ஆர்டிஸ்ட். ஸோ இங்கிலீஷ் கிளாஸ் வந்து அதுக்குன்னு ஒரு டீம் இருக்குது. அந்த டீம் எல்லாமே வச்சு இது பண்ணிருக்கோம். ஸோ இதில் மேபி நான் ஸ்டோரி சொல்கிறேன். இங்கே எழுதுகிற மாதிரி இன்னொரு பொண்ணு இருந்தாங்க ரோஜனான்னு. அவங்க வந்து அவங்க ஸ்கூலுக்கு வந்து போன வருஷம் அகாடமிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிக்கிறாங்க. ஸோ ஸ்கூலுக்கு வந்தோடனே என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாரும் பற்றி இன்ட்ரோ கேட்பாங்க. இப்போ இருக்கிற ஸ்கூலில் தான் அதை கேட்குறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஸ்கூலில் அந்த இன்ட்ரோ கேட்குறாங்க ஒரு பர்சன் கிட்ட. நிறைய பசங்க தயக்கமாக இருக்குது, நிறைய பசங்க இன்ஃபீரியராக ஃபீல் பண்ணி சொல்லாமல் இருக்குது, நிறைய பேர் அழுதுறாங்களாம். ஏன்னா அவங்களாம் 6th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பசங்க தான். பட் நம்ம பொண்ணு ரோஜனான்ற பர்சன் வந்து அவங்களாம் எழுதாங்க இங்கிலீஷ் தான். ஏன்னா ஒரு 1 இயருக்கு முன்னாடி வந்து அவங்க ட்ரெயின் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அவங்கள வந்து அந்த கிளாஸ் போகும்போது அவங்கள பற்றி இன்ட்ரோ ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து இங்கிலீஷ்லேயே பேசியிருக்காங்க. அங்கே இருக்க டீச்சர்ஸ்லேருந்து அங்கே இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவ்வளோ அப்ரோச் பண்ணாங்க. ஸோ இது மேபி நம்ம கேட்கும்போது நமக்கு இது ரொம்ப சின்னதாக இருக்கலாம். பட் நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6வது படிக்கிற பொண்ணு, 1 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்கிலீஷே பேச தெரியாத பொண்ணு, அந்த பொண்ணு அதே ஸ்கூலில் திரும்ப அடுத்த செஷனில் போகும்போது நல்லாவே ஒரு 5 நிமிஷம் இங்கிலீஷில் பேசுது. ஈவன் அந்த பிளாட்ஃபார்மில் அது எங்களை பற்றியும் அந்த பொண்ணை வந்து சொல்லிச்சு. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இது ஒரு பெரிய சேஞ்சாக தான் நாங்கள் பார்க்குறோம். லைக் நாங்கள் இங்கிலீஷ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணி விட்டுலாம் அப்படின்லாம் யோசிச்சா கூட இந்த மாதிரி ஒரு சில மேஜிக் நடக்கும்போது எங்களுக்கு அது ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்கும். ஸோ இன்றைக்காவது ஒரு நாள் நாங்கள் ஃபீல் பண்ணும்போதோ இல்லை வந்து இது எங்கே போய் முடியும்னு நாங்கள் யோசிக்கும் போது அந்த மாதிரி யோசிச்சா மாதிரி பல வாய்ஸஸ் எங்களுக்கு எடுத்து எங்களுக்கு அந்த ரெக்கார்டிங் எடுத்து நாங்கள் அதை போட்டு பார்ப்போம். ஸோ எங்களுக்கு அதோட இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் சிம்பிளாக நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னு. ரொம்ப சிம்பிள் ஆக்டிவிட்டி. வாக் பண்ணுறோம், பிக் பண்ணுறோம், பிளாஸ்டிக்ஸை ரீசைக்கிள் கொடுக்குறோம், அதில் வந்து அமௌண்ட்டை எஜுகேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இவ்வளோ தான் இதான் எங்கள் ஆக்டிவிட்டி. இது மேக்ஸிமம் ஒரு நாளைக்கு 1 மணி நேரத்துலேருந்து 1.5 மணி நேரம் தான் நடக்கும். அதுக்கு மேலே நடக்க மாட்டோம். நெக்ஸ்ட் ஸோ இங்கே நிறைய சோஷியல் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ உங்களுக்கு எஸ்டிஜி தெரிஞ்சிருக்கோம், சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸு. ஸோ இதுதான் யூஎன் வந்து ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஃப்ரேம் ஒர்க்கு. ஸோ அதில் 78 ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் இருக்குது. அதில் 13 ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து வாட் ஃபார் பிளாஸ்டிக் டேரெக்டாக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது. ஸோ அது வந்து பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் இருக்கலாம், நோ பாவர்ட்டி இருக்கலாம், ஜீரோ அண்டர் இருக்கலாம், அப்லிஃப்ட்மெண்ட் இருக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே வாட் ஃபார் பிளாஸ்டிக் டேரெக்டாக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் ஓகே. ஸோ இது வந்து ரிசல்ட்டு மேபி ஆல்ரெடி இன்ட்ரோலே சொன்னாங்க. ஸோ இது வரைக்கும் ஒரு 1750 டேஸ் மேலே நாங்கள் வாக் பண்ணிருக்கோம். இந்த டேஸ் எப்படின்னா நாங்கள் என்னைக்கு வாக் பண்ணுறோமோ அதை டே கனெக்ட் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி 1250 நாள் நடந்திருக்கோம். 67,000 கிலோ வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டே நான் ஒரு இடத்துக்கு போனோம் ஒரு 10 கிலோ எடுத்தோம், ஒரு இடத்துக்கு போனோம் 2 கிலோ எடுக்கிறோம், ஒரு இடத்துக்கு போனோம் 3 கிலோ எடுக்கிறோம். இப்படி ஒன்றா சேகரித்து ஒரு டேட்டா மெயின்டைன் பண்ணி அதை பார்க்கும்போது நான் 67,000 கிலோ வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணியிருக்கோம். அதில் இருந்து 3 லட்சம் ரூபாய் சேர்த்து வச்சுருக்கோம். அந்த 3 லட்சம் ரூபாய்க்கு இருக்க அமௌண்ட்டை தான் அந்த பசங்களோட எஜுகேஷன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இந்த அமௌண்ட்டு மட்டும்தான் பசங்களோட படிப்புக்காக யூஸ் பண்ணுற அமௌண்ட்டு. மற்றபடி ஏதாவது வெளி பக்கத்தில் கான்ட்ரிபியூஷன் இருந்தாலும் அது க்ளவுஸ், சானிடைசேஷன் அந்த மாதிரியான ஒரு எங்களோட பர்சனல் ப்ரொடெக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ 22,000 பேர் நடந்து வாக் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க. கோவிட் முன்னாடி ரொம்ப பெருசாகவே நிறைய பேர் இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறமும் நிறைய காலேஜஸ், கேம்பஸ், ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கியூபிக் ஃபீட்னா 1300 கியூபிக் ஃபீட்டு. ஸோ அவ்வளோ கியூபிக் ஃபீட் அந்த கியூபிக் ஃபீட்னா உங்களுக்கு சேஃபாக நான் சொன்னது தான். ஸோ நீங்கள் மொத்தமாக கொட்டி ஒரு இவ்வளோ எடுத்தீங்கன்னா அதுதான் அந்த கியூபிக் ஃபீட்டோட லேண்ட் வந்து சேவ் பண்ணியிருக்கோம். நான் எப்படி முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு 20 வீடு ஒரே நாள் குப்பையில் கட்டலாமோ அந்த அளவுக்கு இந்த லேண்ட் ஃபீல் வந்து நாங்கள் சேவ் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஸோ அவ்வளோ அப்படியே போகுது. ஸோ அவுட் காலேஜஸ் கேன் ஜாயின் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஸோ ஜோனல் வாக்கு. ஸோ ஜோனல் வாக்குனா ஒன்றும் இல்லை, நாங்கள் ரெகுலராக பண்ணுற ஆக்டிவிட்டியை உங்கள் காலேஜை சுற்றி பண்ணுவோம், காலேஜ் பசங்களை வச்சு பண்ணுவோம். ஸோ அதுதான் ஜோனல் வாக்கு. பிங்கோ. ஸோ முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கடையில், காலேஜில், ஸ்கூலில் நிறையா ரீசைக்கிள் ஐட்டம்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. அதுக்கு உபயோகப்படாம பிங்கோவாக எங்களுக்கு கொடுத்தாங்கன்னா அதை நம்ம ரீசைக்கிள் பண்ணி அதில் வர அமௌண்ட்டு எஜுகேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம். அடுத்து சஸ்டைனபிலிட்டி கிளப். ஸோ எப்படி இப்போ ஈகோ கிரீன் கிளப் இந்த காலேஜில் இருக்கோ அந்த மாதிரி காலேஜில் இல்லாத பட்சத்தில் நாங்கள் அதை ஹெல்ப் பண்ணுவோம். அதை எப்படி பண்ணலாம், என்ன பண்ணலான்னு. ஸோ அதுக்கடுத்து ஒரு அவேர்னஸ் கேம்பெயின்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு நடக்கிற ஒரு அவேர்னஸ் கேம்பெயின் தான். ஸோ வேஸ்ட் ரிலேட்டடாக ஒரு ஆர்ட் கேம்பெயின், ஒரு அவேர்னஸ் கேம்பெயினை பண்ணும்போது அது இன்னும் நிறைய பேர் போய் சேரும். நிறைய பேர் வாலண்டியராக வருவாங்க. நிறைய பேருக்கு வந்து அது ஈஸியாக ஞாபகத்தில் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸோ இது முன்னாடி நடந்த காலேஜ். ஸோ லைலா காலேஜ், மெட்ராஸ்
ஸ்கூல் ஆஃப் சோஷியல் ஒர்க் வந்து விவேகானந்தா படித்த காலேஜ், உமன்ஸ் கிறிஸ்டியன் காலேஜ். ஸோ இந்த மாதிரியான வேரியஸ் காலேஜஸில் செஷன் முடிச்சுட்டு நாங்கள் வாக் பண்ணுவோம். இன்றைக்குமே நடக்கலாம்னு பார்த்தோம். பட் ஆனால் எனக்கும் அவையப்பட்டது நமக்கும் முன்னாடி அதை பிளான் பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் என்னைக்காவது ஒரு நாள் கண்டிப்பாக நம்ம நடப்போம். ஸோ அன்றைக்கி நீங்கள் எல்லாருமே வரலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இது வந்து ரீசெண்டாக நடந்த மீனாட்சி சுந்தராஜன் காலேஜ். ஸோ இது ஏப்ரல் 2025 அவங்க வந்து நம்ம பிக் பாஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அவங்க காலேஜில் நடக்கிற எடுக்கிற குப்பை, அதாவது இந்த குப்பைன்னு சொல்லப்படுற பிளாஸ்டிக், கார்ட்போர்ட்ஸு, அப்புறம் காட்டன் பாக்ஸு, கப்பல்ஸ் எல்லாத்தையுமே நமக்காக தனியாக சேர்த்து வைக்கிறாங்க. அதை சேர்த்து வச்சு 2 weeks once 3 weeks once வந்து அதை கடையில் கொடுத்துட்டு அந்த வர அமௌண்ட்டையும் ஃபஸ்ட்டு கணிக்கிறாங்க. ஸோ இது வரைக்கும் இந்த ஒரு 4-5 months 282 kg சேர்த்துருக்கோம், ரீசைக்கிள் பண்ணிக்கோம். 4000 ரூபாய் அமௌண்ட் வந்து சேகரிச்சிருக்கோம். இந்த 4000 ரூபாய் அமௌண்ட் என்ன பண்ணணும்னு யோசிச்சிங்கன்னா ஒரு 4 பேரோட டியூஷன் ஃபீ வந்து கட்டும். இதான் இந்த 4000 ரூபாய்க்கான அமௌண்ட். நெக்ஸ்ட் ஸோ நீங்கள் எப்படி ஹவுஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் நீங்கள் எப்படி இம்பாக்ட் பண்ணலாம்னா, உங்கள் பிரின்சிபல் ஆல்ரெடி சொன்னார் ரெஃப்யூஸ் பிளாஸ்டிக்கு. ஸோ எல்லா பிளாஸ்டிக்கும் தவிர்க்க முடியாது, பட் அட்லீஸ்ட் சிங்கிள் யூஸ் பிளாஸ்டிக் தவிர்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வாட்டர் பாட்டிலுமே சிங்கிள் யூஸ் தான், அது நீங்கள் திரும்ப யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அதிலே போட்டுருக்கோம். ஸோ ரெஃப்யூஸ் சிங்கிள் யூஸ் பிளாஸ்டிக்கு. அப்புறம் கேரி ரியூசபிள்ஸ், எங்கெங்கெல்லாம் முடியுதோ வாட்டர் பாட்டில்ஸ் கொண்டு போங்க, பேக் கொண்டு போங்க. எங்கெங்கெல்லாம் தவிர்க்க முடியுதோ எல்லா வேஸ்ட்டுமே தவிர்க்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ இது மூலயமா நீங்கள் உங்களோட கம்யூனிட்டிக்கு ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். ப்ளஸ் வாக் மூலயமா நீங்கள் ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி வரும். நீங்கள் லீட் பண்ணலாம் வாங்க. அது இல்லாமல் நீங்கள் இன்ஸ்பயர் ஃப்ரெண்ட்ஸோ, உங்களோட ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸோ, காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸோ, மற்ற காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸோ நீங்கள் இன்ஸ்பயர் பண்ணலாம். ப்ளஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு ரோல் மாடலாக இருப்பீங்க. எப்படி நான் ஒரு இருக்கணும் அந்த மாதிரி உங்கள் கம்யூனிட்டி சர்க்கிளுக்கு நீங்கள் ரோல் மாடலாக இருப்பீங்க. ஏன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பர்சனாக மாறுவீங்க, அது உங்களுக்கே புரியும். ஸோ இதுதான் நீங்கள் பண்ண முடியும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிள். 40 பிக்கப். ஸோ எப்பவுமே காலேஜ் படிக்கும் போது நம்ம யோசிப்போம், நம்ம இதாக போகிறோமா, அதான் போகிறோமா, ஸ்கூல் படிக்கும் போது நம்ம இது படிக்க போகிறோமா, அது படிக்க போகிறோமா. பட் ஒரு இண்டிவிஜுவலாக நீங்கள் வந்து ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்க ட்ரை பண்ணுறீங்களா, ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்க போகிறீங்களான்றத நீங்கள் தான் இண்டிவிஜுவலாக முடிவு பண்ணணும். பட் டு என் பிளாஸ்டிக் படிச்சு டாபிக் நீங்கள் பார்க்கும்போது நீங்கள் ரைட் ஹேண்ட் சைடு இது பண்ணால் ஸோ யூ வில் பி தி பார்ட் ஆஃப் சொல்யூஷன். ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் மைனஸ் கன்சப்ஷன் தான். நீங்கள் ஒரு யோசிக்காம டக்கு டக்குன்னு ஏதாவது வாங்குறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாக்லேட் இருக்கட்டும், இல்லை பிஸ்கெட் பேக்கெட் இருக்கட்டும், இல்லை வந்து எல்லா ஒரு ட்ரெஸ்ஸஸில் இருந்து கிளாத்தில் இருந்து எல்லாமே கன்சியூம் பண்ணுறது எல்லாமே மைனஸ் கன்சம்ஷன் தான். பட் அதே நீங்கள் ஒரு கான்ஷியஸாக அந்த சஸ்டைனபிள் பர்சனாக திங்க் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வேகமாக வேணாலும் திங்க் பண்ணுவீங்க. இப்போ ஒன்றும் இல்லை, இப்போ நாங்கள் பாட்டில் எடுத்தோம்னா இந்த பாட்டில் யூஸ் பண்ணிருக்கோம், பட் நாங்கள் அதை யூஸ் பண்ணலை. ஏன்னா இப்படி லோன் மட்டும் கிரியேட் எனி வேஸ்ட். ஸோ அதுக்காக பண்ணுறதா கான்ஷியஸ் இருக்கீங்க. ஸோ நெக்லிஜென்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள். இந்த குப்பையை நான் ஒரு வாட்டர் யூஸ் பண்ணால் டக்குனு தூக்கி போட்டால் நெக்லிஜென்ஸ் தான். ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னால் காக்கா படம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அவர் சூர்யா வந்து போவார், ஸோ அவர் டக்குனு ஒரு வாட்டர் தூக்கி போடுறாங்க. அந்த டைம் ஒரு ஃபேஷனாக இருக்கலாம். அதை பார்த்து நிறைய பேர் காரில் போகும்போது ஸ்டைலாக தூக்கி போடுறது, எங்கேயா தூரத்தில் டஸ்ட்பின் இருந்தால் அதை திருப்பி போடுறது, இல்லை துணி பசங்களாக போகும்போது காரில் கேள்வி உடைக்கிறது. ஸோ இது எல்லாமே ஒரு நெக்லிஜென்ஸ் தான். குழந்தைங்க இருக்கலாம், அவங்க வந்து நம்ம கொஞ்சமாக மாற்றலாம். பட் பெரியவங்க அதே தப்பு பண்ணுவாங்க. ஸோ அது வந்து ஒரு நெக்லிஜென்ஸ் தான். அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கணும்னா நீங்கள் வந்து அதை புரிஞ்சுக்கணும். இது எங்கே போகுதுன்றதை புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம அதே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் இங்கே போடுற குப்பை எங்கேயோ ஒரு அதர் பார்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரியில் போய் சேரும். ஸோ அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்க போகிறீங்களா, இல்லை ஒரு இம்பல்சிவ் பைக் பண்ண போகிறீங்களா. ஸோ இம்பல்சிவ் பைக் என்னன்னா, நான் சொன்ன எங்கள் காலேஜ் டைமில் நாங்கள் வந்து ஆன்லைன் டெலிவரிஸோ ஆன்லைன் ஆர்டர் பண்ணுறதோ அந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சு கிடையாது. பட் இப்போ ட்ரெண்டிங் ஈவன் நானுமே பண்ணுறேன். பட் நான் பண்ணுறது வந்து இம்பல்சிவ் பைக் கிடையாது, நான் பண்ணுறது கம்பல்சிவ் பைக். ஸோ இம்பல்சிவ் பைக்னா பார்த்தோடனே ஒன்று வாங்குறது, டக்கு ஒரு ஆஃபர் போட்டால் ஒன்று வாங்குறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு பீஸா வந்து ஆஃபர் இருக்குது, 2 பீஸா வாங்க 2 பீஸா அப்படின்னா டக்குனு வாங்குது. நம்ம இதை சாப்பிடணும்னு தோணவே தோணாது, பட் அந்த ஆஃபர்னால வாங்குவோம். ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தோடனே ஒரு இன்ஸ்டண்ட்டாக அப்படி பார்த்தோடனே வாங்குறது தான் இம்பல்சிவ் பை. ஸோ கம்பல்சிவ் பைக்னா கொஞ்சம் யோசிப்போம், இதை தள்ளி போடுவோம், வாங்கலாமா வேணாம்னு யோசிப்போம். ஸோ நீடு மாற்றம் வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இன்கேஸ் அது நீடுனா நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணலாம், மாட்டுனா நீடை தள்ளி போடணும், இல்லை மொத்தமாக வாங்காமலே இருக்கணும். ஸோ லெஸ் இஸ் மோர் தான் இதோட கான்செப்ட். ஸோ சம்மரி என்னன்னா, நான் முதலே சொன்ன மாதிரி we can't take the plastic pollution, பட் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன ஆக்ஷன் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய பிக் டிஃபரன்சஸ் கொடுக்கணுன்றது தான். அந்த சின்ன ஆக்ஷன் ஒரு கிளாத் பேக் எப்படி ஒரு பிரின்சிபல் சொன்னாங்க, மஞ்சள் பை நீங்களும் மஞ்சள் பை கொடுக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதே தான். ஸோ எல்லாருக்குமே ஒரு பேக் இருந்தாலே நம்ம காய்கறி கடை போகும்போதோ இல்லை எங்கேயோ ஏதோ ஒன்று வாங்கும்போது தேவையில்லாமல் ஒரு கவர் வந்து நம்ம வாங்க மாட்டோம். நீங்கள் ஒரு கவர் தான் நினச்சிங்கன்னா அந்த ஒரு கவரால் மாடு செத்துருக்கு, வேகம் செத்துருக்கு, மனுஷங்களும் அதை கன்சியூம் பண்ணுவாங்க. ஸோ அடுத்து பாட்டில். ஸோ பிளாஸ்டிக் பாட்டில் கொஞ்சம் தவிர்க்கலாம். ஸோ இவனும் பிரின்சிபல் சொல்லி அதை கவர் பண்ணிட்டாரு. ஸோ
நீங்கள் வந்து ஒரு 3 லட்சம் பிளாஸ்டிக் வந்து வேஸ்ட் பண்ணுவீங்க மண்ணில் அப்படின்னு. ஸோ அதை வந்து தவிர்க்கணும்னா எல்லா கையிலும் ஒரு பிளாஸ்டிக் பாட்டில் இருந்தால் போதும். அது காலேஜுக்கு இல்லை, நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் பண்ணாலோ, ஈவன் இப்போ கல்யாணத்தில் வந்து நிறைய பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ் வைக்கிறாங்க, அதெல்லாம் நீங்கள் எடுக்கவே வேணாம். என்கிட்ட பாட்டில் கிளீன் வச்சாலே போதும். ஒரு பாட்டில் தான், பட் ஒரு நாள் ஒரு பாட்டில் தவிர்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு 30 பாட்டில் நீங்கள் தவிர்க்கிறீங்க. ஸோ அது வந்து உங்களோட பர்சனல் டிஃப்ரென்ஸு. அது இல்லாமல் ட்ராவல் கப்பு, அது எதுக்குன்னா டீ கடையில் வந்து நீங்கள் டீ குடிக்கிறீங்க, பேப்பர் கப் குடிக்கிறீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து கேன்சர் வர்றது சர்வே இருக்குது, ரிசர்ச் இருக்குது. ஏன்னா அதில் ஒரு பிளாஸ்டிக் லேயர் இருக்குது. சூடாக டீ ஊற்றும் போது அது வந்து கண்டிப்பாக நம்ம கன்சியூம் பண்ணும்போது ஒரு ப்ரொலாங் டைமில் அது கேன்சருக்கான ஒரு ஸ்டெப்பை வந்து கொண்டு வரும். அதெல்லாம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணால் ஒரு ட்ராவல் கப் வச்சுக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பிளாஸ்டிக் ஸ்ட்ரா தவிர்க்கணும்னா இந்த மாதிரி மெட்டல் ஸ்டாவில் லாங் ஸ்டாவ் யூஸ் பண்ணலாம். பட் என்னோட சஜஷன் நீங்கள் எல்லைக்கு ஒரு போய் ஸ்டாவே போகணும், அப்படியே குடிங்க. அப்படி குடிக்கிறது நிறைய நல்லது இருக்குது. ஸோ அதனால் ஸ்டா யூஸ் பண்ணணுன்றத ப்ரைமரியாக பார்த்துக்கோங்க. அப்படி யூஸ் பண்ணணும்னா ஒரு மெட்டல் ஸ்டாவ் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கடுத்து டிஃபன் பாக்ஸு இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து ஏதாவது தவிர்க்க முடியாமல் வெளியே போய் வாங்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் ஓன் டப்பா எடுத்துட்டு போங்க. எப்படி வீட்டில் 2-3 டப்பா இருக்கும், அந்த டப்பா எடுத்துகிட்டு போய் வாங்கிட்டு வாங்க. அப்படி இல்லைன்னா இதுக்குன்னு ஒரு டப்பா டெடிகேட் பண்ணிக்கோங்க. பார்சல் வாங்கினா இதுதான் வாங்குவோம் அப்படின்ற ஒரு கமிட்மெண்ட் வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் நான் முன்னாடி சொன்ன பிரியாணி பாக்ஸஸ் டப்பா மாதிரி அவ்வளோ கேஜிஸ் ஆஃப் பாக்ஸஸ் வந்து நீங்கள் மிச்சம் பண்ணுவீங்க. அது இல்லாமல் இன்கேஸ் நீங்கள் நாங்களே சாப்பிட வராங்க அப்படின்னா கறி கடைக்கோ மீன் கடைக்கோ போகும்போது தனித்தனி டப்பா வச்சுக்கோங்க. ஸோ சின்ன டப்பாவோ பெரிய டப்பாவோ இதை வந்து நான் வந்து வரதுக்கு முன்னாடி ஃபாலோ பண்ணிருக்கேன். 2018 நான் எனக்கு இந்த கறி கடைக்கோ மீன் கடைக்கோ நான் தனியாக ஒரு டப்பா வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை வந்து எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணால் ஒரு வாரத்துக்கு வாங்க ஒரு கவர்லேருந்து 2 கவர்லேருந்து அவ்வளோ கவர்ஸ் நீங்கள் மிச்சம் பண்ணலாம். ஸோ உங்கள் சைடு நீங்கள் வேஸ்ட்டை வந்து கம்மி பண்ணலாம். உங்கள் வீட்டை பார்த்து உங்கள் பக்கத்து வீடு தெரிஞ்சு எல்லாமே மாறும். அதுக்கடுத்து மைண்ட்ஃபுல் கன்சப்ஷன் தான். ஸோ முன்னாடியே சொன்னால் மைண்ட்லெஸ் கன்சப்ஷன் வந்து மைண்ட்ஃபுல் கன்சப்ஷனுக்கு வந்து மாறுது. தேவையான மட்டும் ஆர்டர் பண்ணணும், தேவையில்லைன்னா வாங்கறதில்ல. ஸோ அந்த தேவையும் அனாவசியமும் அத்தியாவசியம் மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க. அது புரிஞ்சாலே இது ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வேஸ்ட் கிரியேட் ஆகுது. இது எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்ட் கிரியேட் ஆகுதுன்னா அது ப்ராப்பராக ரீசைக்கிள் கொடுங்க. இல்லை வெட் வேஸ்ட் இருக்குன்னா அதை கம்போஸ்ட் பண்ணுங்க. கம்போஸ்ட் பண்ண முடியலன்னா நியர்பை ஏதாச்சும் ஒரு சென்டர் இருக்கும், அவங்கள்ட்ட கொடுத்துருங்க. அதெல்லாம் முடியல அப்படின்னா முனிசிபாலிட்டி இருக்காங்க. ஸோ அது மூலியமாகவே நீங்கள் வேஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணுவீங்க. ஸோ லாஸ்ட் வந்து இது எல்லாமே இண்டிவிஜுவல் ஆக்ஷன். பட் நீங்கள் ஒரு கொலாபரேட்டிவாக ஒரு சோஷியல் இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணணும்னா நீங்கள் ஒரு என்ஜிஓ கூடயோ இல்லை ஒரு சோஷியல் காஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் மாறினாலும் உங்கள் கம்யூனிட்டியே மாறும். உங்களோட நாலேஜ் மற்றவங்களுக்கு தருவீங்க, மற்ற நாலேஜ் நீங்கள் எடுத்துப்பீங்க. இன்றைக்கி நாங்கள் தர மாதிரி. ஸோ அதெல்லாம் வாட்டர் பிளாஸ்டிக்கும் பண்ணிகிட்டு இருக்கு. ஸோ எல்லாருமே இண்டிவிஜுவல் எல்லாமே எடுத்தாலுமே கடைசியாக வாட்டர் பிளாஸ்டிக்கோட இது வந்து நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ இதான் செஷனு. மேபி நான் எங்கள் வீட்டுக்கு ஒன்று குட்டி ஸ்டோரி தான், குட்டி கதை தான். ஸோ இந்த குட்டி கதை என்ன அப்படின்னா இது எத்தனை பேருக்கு தெரியுது ஷார்ட் ஸ்டோரி. ஸோ தெரியுதா தெரியுது. ஸோ ஷார்ட் ஸ்டோரி என்னன்னா ஒரு பெரியவர் வந்து பீச்சுக்கு போகிறாரு. அந்த பீச்சில் வந்து அவர் சும்மா டெய்லி வாக்கிங் போகிற மாதிரி அது வேறு ஊரில் இருக்கிறதுனால அவர் வாக்கிங் போகும்போது அங்கே வந்து தூரத்தில் நிறைய ஸ்டார் ஃபிஷ் வந்து கொட்டி கிடக்கு. நிறைய ஸ்டார் ஃபிஷ் வந்து கடல்லேருந்து வெளியே வந்து சீஷோர் இருக்குது. அதை வந்து தூரத்தில் இருந்து பார்த்தாங்க ஒரு பையன் வரான். அவன் வந்து ஒரு ஸ்டார் ஃபிஷ் எடுத்து தூக்கி போடுறான் கடலுக்குள்ள. உடனே பெரியவர் போய் ஏன் தம்பி இதெல்லாம் பண்ணிருக்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த சின்ன பையன் சொல்கிறான், ஐயா வந்து இங்கே இருந்தால் செத்து போயிட்டோம், நான் எடுத்து கடலுக்குள்ள போடுறேன் அப்படின்னு அவன் சொல்லிட்டான். உடனே பெரியவர் சொல்கிறாரு, நீ கடலுக்குள்ள போடுறதுனால அந்த ஒன்று வேணால் மாறும், பட் இவ்வளோ ஸ்டார் ஃபிஷ் இருக்கும் ஒன்றால் தான் முடியாது தம்பி, நீ போட்டால் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை, எதுவும் ஒன்றும் பெருசாக மாற போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. உடனே அந்த தம்பி வந்து முடிஞ்சு திரும்ப ஒன்று எடுத்து தூக்கி போட்டு நான் அந்த ஒரு ஸ்டார் ஃபிஷோட வாழ்க்கையை மாறினா போதும், நான் அதை மாற்றுறேன், என்னால் முடிஞ்ச நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. இதோட ஆக்சுவல் ஸ்டோரி முடிஞ்சுது. பட் அதுக்கப்புறம் இது 50 வருஷம் என்னன்னா, ஸோ அந்த பெரியவர் வந்து ஏதோ பண்ணிட்டு போ, என்னை கேட்க மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு திட்டிட்டு அவர் போய் தூங்க போயிட்டாரு பீச் சைடு. ஸோ திரும்பி வந்து பார்க்குறாரு. கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 2 or 3 hours அப்புறம் வந்து பார்க்கும்போது அங்கே இருக்க ஸ்டார் ஃபிஷ் எல்லாமே கடலுக்குள்ள தூக்கி வீசப்பட்டுட்டு கடலுக்குள்ள போய் அதோட லைஃப்ஸை வந்து பார்த்துச்சு. அது எப்படி அப்படின்னா, இப்போது ஒரு ஆள் எடுத்த ஸ்டார் ஃபிஷ்ஷை பார்த்து பல பேர் அதை ஒரு 100 பேர் 150 பேர் மேலே அந்த ஸ்டார் ஃபிஷ் வந்து எடுத்து கடலில் போடுறாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து சேஞ்சு. ஸோ இந்த சேஞ்சை வந்து ஒவ்வொரு பர்சனும் ஒரு சின்ன ஸ்டெப் எடுத்து வச்சாலே போதும், பல கைகள் உங்களுக்கு உதவும். பல ஸ்டெப்ஸ் வந்து நீங்கள் நடக்கலாம். பல பேர் அந்த ஸ்டார் ஃபிஷ் மாதிரி இருக்க பிரச்சனையை வந்து நீங்கள் அதை வந்து சொல்யூஷன் தேடி நீங்கள் அனுப்பலாம். ஸோ இதுக்கான ஸ்டோரி தான் ஸ்டார் ஃபிஷ் ஸ்டோரி. ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வரோம்னா நமக்கு ஆல்ரெடி புரிஞ்சிருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து வேலை பண்ணாதான் வேலை நடக்கும். இப்போ அந்த தாத்தா மாதிரியோ அந்த பெரியவர் மாதிரியோ வந்து
கிரிட்டிசைஸ் பண்ணவோ இதை ஏன் பண்ணுறீங்க ஏன் எடுத்தீங்க அப்படின்ட்டு பல பேர் இருக்கலாம். ஆனால் அந்த ஒரு பையன் மாதிரி ஒருத்தர் இருந்தாலே போதும் இங்கே பல கைகள் மாறும், பல மாற்றங்கள் வருங்கிறது தான். ஸோ அந்த கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுற மாதிரியோ இல்லை வந்து ஃபேஸ்புக்லேயோ இன்ஸ்டாலேயோ இல்லை வாட்ஸ்அப்லேயோ ஸ்டோரி போடுறதுனாலையோ இல்லை ஒரு ரீல்ஸ் போடுறதுனாலையோ இல்லை ஏதோ ஒரு கோபத்தையோ இல்லை சந்தோஷத்தையோ அந்த பக்கத்துனாலையோ இங்கே எதுவுமே மாறாது. ஸோ நீங்கள் இறங்கி வந்து வேலை பார்த்தா மட்டும்தான் மாறும். ஸோ கடைசியாக சொல்லிக்கிறது ஸ்டாப் ஜஸ்ட் ஸ்க்ரோலிங், ஷோ அப், ஸ்டெப் அப், ஆக்ட் நவ். தேங்க்யூ. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஏதாவது குயிரி இருந்தாலும் கேட்கலாம். அட்லீஸ்ட் இப்போ வச்சு பேசலாம். சசிக்கு புரிஞ்சிருச்சு. என்கிட்ட பேசலாம், என்கிட்ட பேசலாம். ஹலோ, குட் ஆஃப்டர்நூன். சாப்பிட்றது மட்டும் உடனே பதில் வருது, ஏன் மற்றதுக்கெல்லாம் பதில் வரல? சரி, அப்போ வந்து இதை பற்றி கொஞ்சம் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்களா? உங்களுக்கு புரிஞ்சதா? யாராவது ஒருத்தர் வாங்க, உங்களை இது பண்ணாதீங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம மெயின் என்னன்னா நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். நம்ம தான் சேஞ்ச் பண்ணணும். நம்ம ஒருத்தங்களை கூப்பிட்டு ஒருத்தங்களை இன்வால்வ் பண்ணுறதோ கிடையாது. நம்ம வந்து நம்ம என்விரான்மெண்ட் நம்ம தான் கால் வைக்கணும். ஸோ அதை கற்றுக்கணும் மெயினாக. ஓகேங்களா? யாரும் நம்ம போய் புஷ் பண்ணி வந்து பண்ணுங்கன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. நீங்கள் மாற்றம் விட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வேர்ல்டு மாறும். ஸோ அதுதான் இவங்களுக்கு வந்து ஜகன் இப்போ சொன்னதுக்கு வந்து காரணமே அதுதான். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ, தேங்க்யூ. ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க. ஒரு நீங்கள் அதை எடுத்துக்கலாம். If you want to share any testimonial, ஏதாவது ஃபீட்பேக், கமெண்ட்ஸ், இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கு, இந்த பப்ளிக் ஒர்க் யாராவது கேட்டால் ஏதாவது கலாய்ப்பாங்க யோசிச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கேளுங்க. கேட்டு கலாச்சாரம் பரவாயில்ல. இன்கேஸ் உங்களுக்கு அந்த எசிடேட் இருக்குன்னா நீங்கள் தனியாகவே ஃபீட் பண்ணலாம். எய்தர் இன்ஸ்டா, எய்தர் இன் வாட்ஸ்அப். ஓகேங்களா? ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் வாக் பண்ணணும், நீங்கள் வந்து நான் ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச் கொண்டு வரணும், உங்களுக்கு ஒரு டாபிக் ஒரு தாட் இருக்குனாலே நீங்கள் எங்களுக்கு பிக் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் யூ வில் ட்ரை டு ஹெல்ப் யூ. சாரா வந்து உங்க இப்போதைக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க டவுட் கேட்டாங்க, ஏதாவது லீகல் இஷ்யூஸ் ஃபேஸ் பண்ணிருக்கீங்களான்னு கேட்டாங்க. ஸோ லீகல் இஷ்யூஸ்ன்னு பெருசாக எதுவும் ஃபேஸ் பண்ணதே இல்லை. ஏன் அப்படின்னா நம்ம குப்பை எடுக்க போகிறோம். இப்போ வந்து ரோட்டில் வந்து ரேக் பிக்கர்ஸ் இருப்பாங்க. ரேக் பிக்கர்ஸ்னா ரோட்டில் பிளாஸ்டிக் குப்பை எல்லாம் எடுத்துருவாங்க. ஸோ அவங்க எடுத்தாலும் பெருசாக எதுவும் கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க, நாங்கள் எடுத்தாலும் கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க. பட் நாங்கள் எடுத்தால் எங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின் என்னன்னா, நீ ஏன்பா இதெல்லாம் பண்ணுறீங்க? நாங்கள் வந்து கிழிஞ்ச ட்ரெஸ் போட்டு போய் எடுப்போம். நம்ம நார்மல் ஒரு ஷார்ட்ஸ் இதை வந்து ட்ராக் பேண்ட் போட்டு போய் எடுப்போம். ஸோ நீ ஏன்பா இருக்கு அப்படின்னு கேட்கும்போது நம்ம அவங்கள்ட்ட அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் எடுத்து குழந்தைய படிக்க வைக்கிறாங்க. பட் இதை படிக்க வைக்கிறது தான் ஃப்ரூட்டுன்னு கிடையாது. பட் அது மேஜர் ஃப்ரூட்டு தான். பட் நம்மளோட ஐடியாலஜி இங்கே யாருமே குப்பையை போடக்கூடாதுன்றது தான். ஸோ அதுக்காக தான் நடக்கிறோம். ஸோ நடக்கிறது மூலயமா இப்போ நீங்கள் வரீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த குப்பையோட நாலேஜ் தெரியும், என்னென்ன குப்பை விழுதுன்னு தெரியும். உங்கள் வீட்டில் போய் நீங்கள் குப்பை போட மாட்டீங்க. ஸோ அந்த சேஞ்ச் தான் இருக்குது. ஸோ நாங்கள் ப்ரொஃபஷனலோட நாலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்களாம் வரீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரெஸ்பெக்ட் தான் பார்ப்பாங்க. நீ குப்பையே எடுத்தாலும் உங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் தான் பார்ப்பாங்க. பட் என்னோட கண்ணோட்டம் அது தூய்மை பணியாக இருந்தாலும் சரி, யாராக இருந்தாலும் சரி, எல்லாருமே ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக பார்க்கணும். அதுக்கு நம்மளோட ஆட்கள் ஃபஸ்ட்டு கை வச்சு குப்பை வச்சு எடுத்தா எல்லாருமே இங்கே மாறுவாங்கன்றது தான். ஸோ லீகல் இஷ்யூஸ் வந்து இது வரைக்கும் வந்ததில்லை. ஏன் அப்படின்னா நாங்கள் ஒரு பெரிய பெரிய வாக்கு நீங்கள் குரூப் ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்த்துருக்கா அது எல்லாமே ஒரு மெகா வாட்டர் தான். நாங்கள் ஒரு 25 கிலோமீட்டர் 75 கிலோமீட்டர் நடப்போம். ஸோ அப்படி நடக்கும்போது நாங்கள் ப்ராப்பர் பர்மிஷன்ஸ் வாங்கிடுவோம். இல்லை பீச் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ப்ராப்பர் பர்மிஷன் வாங்குவோம். ஸோ இந்த பர்மிஷன்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு ஈவன் எந்த குப்பையுமே நம்ம கீழே வர மாட்டோம், எல்லாமே ரீசைக்கிள் பண்ணிடுவோம். அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் அதை ப்ராப்பராக முனிசிபாலிட்டி ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுவோம். ஸோ எல்லா டைமுமே லீகல் இஷ்யூஸ் வந்து புதுசாக வராது. நாங்கள் எல்லாமே ஒரு பர்மிஷன்ஸோட தான் பண்ணுவோம். பட் ரெகுலர் வாக்கிங்கிறது பர்மிஷன் தேவையில்லை. ஏன்னா உங்கள் வீட்டில் உங்கள் தெருவில் ஒரு 4 கிலோமீட்டர் நடக்கிறதுக்கு வாக்கிங் போகிறதுக்கு வந்து குப்பையை எடுத்துகிட்டு போகிறோம். அவ்வளோதான். அதுக்கெல்லாம் யாருமே கேட்க மாட்டாங்க. ஈவன் எங்களுக்கு நிறையா சப்போர்ட் தான் வரும். லைக் போலீஸ் வந்து எங்களுக்கு ஜூஸ் வாங்கி தரன்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை சாப்பாடு வாங்கி தர சொல்லுவாங்க, இல்லை டீ வாங்கி தரன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா டீ தான் நம்ம சமூகத்தோட ஈஸியாக கனெக்ட் ஆகிற சேஞ்சஸ் கனெக்ட் ஆகுது. ஸோ எல்லாருமே டீ வாங்கி தர சாப்பிட்டு போக அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இங்கே லீகல் இஷ்யூஸ் எதுவுமே கிடையாது. பர்சனலி எங்களுக்குமே இந்த இஷ்யூ வந்தது. ஸோ நடக்கிறது மூலமா வி ஆர் ஃபிட். ஸோ நாங்கள் ஃபிட்டாக தான் இருக்கோம். ஸோ
நீங்களும் நடந்தீங்கன்னா ஸோ யூ வில் பி ஃபிட், யூ வில் பி மோர் ரெஸ்பான்சிபிள். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஒரு காலேஜ் பசங்க, ஸோ காலேஜ் படிக்கும்போது எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிடைக்கல, பேசுறதுக்கும் சரி இந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் வந்து எங்களுக்கு வந்து சொன்னதும் கிடையாது, நீங்கள் வேஸ்ட்டாக போடாதீங்கன்னு சொன்னது கிடையாது. ஸோ நானுமே நிறைய தப்பு பண்ணியிருக்கேன். பட் ஒன்ஸ் ஒரு ஜாப்லாம் வந்த அப்புறம் நான் இருக்கிறதுலே சஸ்டைனபிள் ஃபீல்டு தான். ஸோ அதில் இருக்க சின்ன சின்ன சேஞ்சஸை வந்து பார்த்து நான் வந்து இப்போ மொத்தமாகவே மாறியிருக்கேன். வாக்கில் வந்து என்னோட பர்சனல் கமிட்மெண்ட்டு. ஸோ நான் வந்து அதுக்காக என்னால் என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ எல்லாமே நான் பண்ணுவேன். ஸோ நீங்கள் மோர் ரெஸ்பான்சிபிளாக மாறலாம். இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டிக்குள்ளே நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ரெஸ்பான்சிபிளாக மாறலாம். அப்படி இல்லைனாலும் நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக உங்களோட தனிப்பட்ட சுய ஒழுக்கம், தனி ஒழுக்கத்தை நீங்கள் கடைபிடிச்சாலே போதும். இன்டெகிரிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. இன்டெகிரிட்டினா யார் என்ன சொன்னாலும் சரி, இல்லை யார் இருக்காங்க இல்லை சரி, நான் கரெக்டாக இருக்கணுன்றது தான். ஸோ அந்த தனி இன்டெகிரிட்டி வந்து உங்களுக்கு இருக்கணும். ஸோ அதை நான் கேட்டுக்கிறேன். Thank you, sir. Thank you so much. This session was definitely productive and informative. I would really want to say this, that even in the classroom when we are sitting, our daily lives, if something is fallen or some wrapper or some paper, we won't pick it up and throw it to the dustbin. That doesn't come instantly. But for sir and his team doing something like this on the streets and knocking every house, this is really commendable and really applaudable. Please give him a round of applause once more. We are blessed to have such a person coming out of us. Also, learning about Mr. Manikandan and Mr. Gautam, all these inspiring, really inspirational people. And I don't think any of us would have the courage to do something like this. But if not change tomorrow, we can always try to be the change of tomorrow. So we promise you, sir, that we will try our level best. Like even our principal sir said, we will start from home. That is our college. We have a lot more things to do. I have been at a few seminars who spoken about environmental issues and save the planet, save the earth. But walk for plastic was something really, really, really. You walk marathons, you walk running races, you see how many kilometers you've done, how much weight you've lost. We focus on that, but walk for plastic is something really, really new. And we really appreciate you for taking so much time and doing so much for the betterment of our future. We are really amazed by your work and job, and it's really, really inspirational. Thank you so much for being here and teaching us so much knowledge. Yes, we have come to the end of the program. Thank you so much for your cooperation also to all students. So, as I call on my fellow mate Yoshri from DCOM CS to come and give us a word of thanks, after which we will be followed by the national anthem. So, students, please cooperate for the next 2 minutes. Guidance and blessing that continue to inspire us. I have also a special note of thanks our respected principal and presidents of IIC, Dr. R. Srikanth, and our director of academics, Ms. Titi Elizabeth Phillips, for their constant encouragement and support. I extend my gratitude to Ms. S. Shanta, IIC coordinator, and I thank Ms. Peter Vinciti, convener to go in Green Club, and Ms. Niveta K. coordinator for their dedicated efforts
Last but not least, I thank all the faculty's members, students and participants who active involvement which has been made this section truly impactful. Let us carry forward the message we received today and bless the day of part in painting. Thank you all once again.